Hello. Hello everybody, my name is Garaya and I have Mr. Randeep Singh Joel here with me, and we will be your MCs for this morning's opening ceremony. A big welcome to you all to the 35th annual Australian Sikh Games, and the first games that have ever been held here at the Gold Coast. Over these 3 days, we will have 100,000 spectators, over 3,500 sporting participants, and that's a record for us. So well done, welcome, and congratulations. Well done. Hello. First up today, can you please join me in welcoming for our welcome. Hello, sorry about the microphone. Please join me in welcoming Mr. Luther Ugamba for the official welcome to country. So the just yes. Two. Aboriginal dancers, we're going to do a welcome ceremony, the smoking ceremony to open today. In our language for welcome, we say Jingari. So the next is, thank you. So we'd like to pay respects to our elders, past and present. We'd also like to pay respects to you and your families and your ancestors, no matter where we come from. The next dance is a happiness in our language, Warama. Thank you. The young Aboriginal dancers, we are going to be doing a smoking ceremony as the ceremony continues. So on behalf of our family, we'd like to thank the organisers for acknowledging the traditional people on the land interested today, people of the Yuba language group. And for those of you who are Australian, there's culture, the history, the songs and stories, it all belongs to this land. So it belongs to all you guys as well. Thank you very much. Thank you very much for sharing your beautiful culture with us today and welcoming us to your land. Next, I'd like to welcome Mr.
Diljit Singh Dhami, the president of the Gold Coast Games this year, to say a formal welcome to you all. Hello. Can we please also invite... Hello. Can we please invite our formal dignitaries to please join us on these seats in front, please? So a lot of our lovely politicians and councillors. If we can ask Honourable Sterling Hinchcliffe to please join us. Honourable Mayor Tom Tate. And Ruth Tate, please. And also Mr. Sarabjot Singh Dhillon. Hello, sir. And Mr. Rocky Bulla, Randeep Jol, Jasdeep Bal, and Jagdeep Binder, please. ਹਾਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹਾਕੀ ਗਰਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Good morning to everyone. It's my great pleasure to welcome you all to the third Sorry, we can't have. Hello. Founder, the Chancellor at Chandigarh University, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੀ because of the sound system and the wind blowing Australian wind. We could not convey it properly. So ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ. Mr. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੇ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਸੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਫਰੰਟ ਤੇ. ਮਾਫੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ we could not say it properly because of the sound system. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗੇਮਸ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਸੀਟ ਜੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗੇਨ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੌਰੀ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Good morning to everyone. It's my great pleasure to welcome you all to 35th Australian Sikh Games. This is momentous occasion and event that brings together Sikh from all over Australia to celebrate our rich culture, traditions and heritage. Firstly, I would like to acknowledge the tradition owner of the land on which we gathering today and pay my respect to elders of past, present, emerging. I would like to extend my warmest welcome to Governor Her Excellency Mrs. Janet Young
the Honorable Stirling Hinchcliffe, MP, Minister of Tourism, Innovation and Sport, Minister assisting the Premier on Olympic and Paralympic sports and engagement. Honorable Leanne Leonard, MP, Minister of Children, Youth Justice and Minister of Multicultural Affairs. Mayor of Gold Coast, Mr. Tom Tate, Mr. David Chris Foley, MP, Leader of Opposition, Queensland, Mr. James Martin, MP of Stratton, Queensland Police Services, all the participants, officials, volunteers, supporters, sponsors, community leaders who have come together to make this event a reality. The Australian Sikh Game is not just a sporting event, it is an expression of community of spirit, unity, diversity. It is a time to come together and celebrate our shared value, courage, resilience and determinations. The event gave us opportunity to showcase the talents of our community, celebrate the many contributions that Sikhs have made to Australian culture, social, economic fabrics. This year we are proud to host 35th Australian Sikh Games, which is the testament to grow the vibrancy of our community in Australia. Over the year, this event has become a platform of promoting sports, fitness, healthy living. It is also provide unique opportunity to our youth to engage in sports, to develop their skills, compete at the national level. The theme of this year games is Unity is Diversity. This theme reflects core values of our community, our commitment to building more inclusive, harmonious society. It is a reminder that despite our differences in language, culture, background, we are all part of one human family. Sport has been unique ability to bring people together, to build bridges and promote peace. In these challenging times, it is even more important that we come together as a community, celebrate our diversity. The Australian Sikh Games provide platform to us to do just that. I would like to take the opportunity to thank organized committee, volunteers, sponsors who have worked tirelessly to make this event a reality. Without their dedication, hard work, this event would not have been possible. Finally, I'd like to wish all the participants best wish of luck in their respective competitions. Make the spirit of sportsmanship and fairness prevail throughout the games. Let us come together, celebrate our diversity, and make event true reflection of value that hold dear. Thank you and enjoy 35th Australian Sikh Games. Thank you. Thank you, President, Mr. Thammi. I would like my guests to know, despite our challenge of sound at the moment, Punjabis are known for improvisation. I am not supposed to be doing MC job, Minister, but I am doing it. Because my MC and the cultural coordinator of Punjabi Games is off to see what is wrong with our sound. So our apologies. So on that one, now, ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲੇ ਸੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫੋਰ ਦਾ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਖੜੇ ਖੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ May I ask all the guests if they have head covers of some sort? If not, could you please stand up with your hands jointed? Thank you. Palms together. Thank you. Just like Sat Sri Akal. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੇ कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते सगल समगरी तुमरा सूतर तारे तुम ते हो सो तुमरे गात मित तुम हे जाने बोलो जी वाहिगुरु। अरदास इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी के पातशाही 10वें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंदन सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईए जिस रिठे शब्द खुजाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै धाय। सब थाई होई सहाय। 10वां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सब थाई होई सहाय। 10 पातशाहियां दे जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धर खालसा साहिब। बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहेगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा साहिब तहाँ तहाँ रिछे आ रहा है देग तेग फतेह बिरद के पैज पंथ के जेत सिरे साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन ददारे ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा पंथ नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे तान ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਮੂਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਨਾ ਡਰੂ ਅਰਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ, ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਨੰਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਮ ਜੋ ਹੋਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ, ਫਤਿਹ, ਦੇਗ ਤੇਗ, ਫਤਿਹ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਪੰਥ ਕੀ, ਜੀਤ। ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you very much. And it's important that we also acknowledge the country that we are living in. And for that, we have some lovely girls from the Sing Sabha Brisbane Sports Club who will be singing the Australian National Anthem. If we can remain standing for the Australian National Anthem, please. Good morning, everybody. Please, everybody. Australians, let us rejoice, for we are young and free. We've golden soil and wealth for toil. Our home is God by sea. Our land abounds in nature's gift of beauty rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful strain, then let us sing, advance Australia fair. Beneath a radiant southern cross, we'll toil with hearts and hands to make this commonwealth of ours renowned of all the lands. For those who have come across the sea, we have less plains to share with courage
everyone's Australia friend. Thank you. Thank you very much, girls. Next, we have the Marja Youth Club who's going to sing the Sikh anthem for us today. Chair on there. I think we'll keep it that way. I apologies. All our clubs could not be here. The simple reason for that is all games are going on at the moment. 300 ਟੀਮਾਂ play ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦਾ draw ਆਇਆ ਕਈ draw late ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ they could not be here. So I would like now, oh I can see Pinky Singh, sorry ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ last minute ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ it's okay. And there are so many important faces of community I can see, but I'm sorry, ਕੁਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕੁਛ it's time ਦੀ problem ਆ ਜੀ. So we improvising, so thank you for acknowledging that. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਐਂਥਮ ਮਾਝਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ organize ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So our guests, I can't thank you our guests. Honestly, they are taking part in Punjabi improvisation, where we are catering for thousands of people over 3 days. So what's happening there? We really thank you for that. So can we have Sikh anthem now up on the stage, please? Marja Youth Club. Hello, hello. Hello. Look, sound system, could I please have a couple of more mics? 4 mics were requested here. 4 ਮਾਈਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ. ਜੇ 2 ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਤਬਲੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਬਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਝਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, may I request all our guests to please take a seat. ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। they need to catch up with each other, but could you please all sit down? Please sit down. ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। Please take seats, sit down. All our guests are sitting behind on the chairs, they can't see. ਸਾਡੇ guests ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, please sit down. We totally understand you are trying to catch up with each other, as guests are here from all over Australia, but we need to sit down. ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, could I please have a couple of more mics? 4 ਮਾਈਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। शिवा पर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू न डरूं, शुभ कर मन ते कबहू न डरूं, न डरूं और सो जब जाए लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं। देह शिवा शुभ कर मन ते कबहू न डरूं, शुभ कर मन ते कबहू न डरूं। हर सिख हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण ताऊ चरो, एह लालच हो गुण ताऊ चरो। जब आव कियो निदान बने, अतही रन में तब जूझ मरूं, अतही रन में तब जूझ मरूं। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कबहू न डरूं, शुभ कर मन ते कबहू न डरूं, शुभ कर मन ते कबहू न डरूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Thank you very much, and thank you to the lovely little ones for joining us and leading us in that anthem. If you guys want to
we'll let them have the stage just for now, but if we can bring them down. ਮਾਝਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ opening ceremony normally for Sikh games we operate very in a simple way kind of thing and it's not that formal activity but formal so now Next, I would like to invite the Honourable Sterling Hinchcliffe to join us on stage and to say a few words. Thank you very much. Sat Shri Akal. Sat Shri Akal ji. Can I acknowledge the traditional owners of the land in which we gather here today, the Yugambeh people, and it was great to see Luther and his fellow countrymen welcome us earlier here in the ceremony. Can I acknowledge my parliamentary colleagues in James Martin and Sam O'Connor, the Mayor, Tom Tate, Councillor Caldwell, all of the extensive and a very, very effective team from the Australian Sikh Games and the local organising committee who have done an amazing job at bringing together this wonderful celebration of sport and Sikh culture. What a great opportunity it is to have this event here in Queensland and on the Gold Coast. And I'm very pleased that the Queensland government, that the Palaszczuk government's been able to support the organising committee in being able to host these games here at Runaway Bay and right across all the variety of other venues. Can I particularly say how wonderful it is to be an opportunity to celebrate the Sikh community right across Australia and right across the world. And I know that while the Sikh Games started some 35 years ago as a friendly hockey tournament, it has grown and expanded to involve a great variety of sports, not just world sports like soccer and hockey and badminton and basketball, but also sports that have that strong traditional association with Punjabi and Sikh culture in kabaddi, the tug of war, and it's wonderful to see those pursuits being celebrated at their highest level and with juniors coming along. And I particularly want to acknowledge the great efforts that the Games organisers have made to ensure that there are more opportunities and greater opportunities for women and girls to be participating in the great tradition that is the Australian Sikh Games. Can I particularly acknowledge that this expansion of the Games over the years has meant that there's been an expansion of people wanting to come together and be part of them. So then not only do we have people from Sikh communities right across Australia, but from New Zealand, India, Canada, Malaysia. There's many other countries beside that I know that are people who have come to these games to be a part of them. And can I thank those people who've travelled from great distances, and even those that haven't travelled very great distances. I implore you to take the opportunity to explore and experience all there is on offer here in one of the world's great holiday destinations here on the Gold Coast. Here in southeast Queensland, there's a great variety of wonderful experiences for you to enjoy, and I encourage you to get out and enjoy each and every one of them. Particularly on behalf of James Martin and myself, who both of us in the State Parliament represent communities that have a significant Sikh communities. Him on the south side of Brisbane, myself on the north side. Can I particularly acknowledge my north side friends from Singh Sabha Gurdwara, and wish you all the very best in your pursuit of your games and your culture this weekend. And can I finish by encouraging you all to live out
the philosophies of your faith and do that through coming together in community, through sport. And the Australian Sikh Games are an extraordinary example of doing that again. And I thank you very much for the opportunity and the honour that I have in being able to join you for this opening ceremony of the 35th Australian Sikh Games. Thank you very much. Thank you very much, Honourable Sterling Hinchcliffe, who is the Minister for Tourism, Innovation and Sport. Thank you for those kind words and acknowledging how strong our culture really is. Next up, we have the Honourable Mayor Tate Tom, who will be saying a few words and welcoming us to his beautiful city. Thanks. Good morning, everyone. To all the dignitaries, Sterling and Sam O'Connor and Cameron Corwell. It's so wonderful to be here in the Gold Coast welcoming the Sikh Community Games. I won't repeat all the bits that the Minister's speech, and I just want to add to it. One thing, sports excites and unite. And no matter where you come from throughout, on the field, off the field, we're all excited. We do our best to win. And afterwards, we thank them for the participation and we unite together. And that is the essence of the Gold Coast. More than 20% of the people in the Gold Coast are born overseas. So you can see that we love multicultural events right here, and to have 100,000 people coming to watch all these wonderful games. It's going to be wonderful. I'm looking forward to understand more of Rabati. Maybe I get the urge to get out there and do some tackles. Only joking. But all in all, there's one thing about the Sikh community that adds a flavour to our culture. They're always smiling and having fun. And thank you so much to all the sponsors, all the executive to make it happen. And I'm looking forward, and please be like a boomerang. You've held the game here this year. Come back again. We love you and enjoy today. Thank you. Thank you very much, Mayor Tate. You're 100% correct in saying that sport excites and unites. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ the Chancellor and founder of Chandigarh University to say a few words. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ. Honourable Minister, Member of Parliament, Australian dignitaries, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 35th ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖੇਡਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗਜੂ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਣੇ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਪਟਕੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਖੇਡਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ, ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ RIMT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟਾਈਪ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਔਰ ਗੇਮਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਥ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਵਿਰਾਜਨ ਦਾ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ I can't thank you enough on the behalf of youth and the games ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ there will be special provisions for ਪੰਜਾਬੀ kids who are related to ਪੰਜਾਬੀ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬੋਲਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट। ਹਾਂਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 128 ਟੀਮਾਂ ਸੌਕਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 36 ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਮਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਐਨਸੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਜੀ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਸੈਕ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Honorable ministers, MPs and the mayor of Gold Coast City ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 35ਵੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hello. Apologies on behalf of our MC. She had to run away for the netball game she is playing. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਸੋ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਣਦੀਪ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਕਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਫੋਕ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਰਿਚ ਵਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਵ ਅ ਬਿਗ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਲਵਾ ਫੋਕ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਰਿਚ ਵਿਰਸਾ। ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ।
ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਹੈਂਡਬਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਗਾਉਣ ਬਾਣੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਰੂਮ ਦਾ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੈਲੋ, ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੂਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲੋ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਣਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ, ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ, ਹੈਲੋ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ, ਹੈਲੋ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ, ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹੈਲੋ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ, ਮਾਈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹੈਲੋ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹੈਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹੈਲੋ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ, ਚੈੱਕ ਵਨ, ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ, ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ, ਹੈਲੋ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ hello mic check, hello check, hello
Mic check, hello, testing, hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Mic check, hello, 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 hello. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 33ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈਲੋ 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 ਹਲੇ ਹਲੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹਲੇ 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 ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ ਹੈਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕੁਈਨਲੈਂਡ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੋਗਾ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕੁਈਨਲੈਂਡ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੋਗੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲ ਪਲੋਟੀ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਤੇ ਬਲਗੋਗੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਚੈੱਕ ਹੈਲੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਪਲੋਠੀ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਤੇ ਬਲਗੋਗਾ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾਧੂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਧੂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ
ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਚ ਸਿਰਫ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਜਾਣ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ SGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ SGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਕੱਲ 8 ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹੈ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ 8 ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਨ ਟੱਪ ਦੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਔਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਬਾਬਲੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਚੋਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕਿਊਂਜ਼ਲੈਂਡ
ਵਰਸਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਰਸਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਾਣਾ, ਰਮਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰਮਾਣਾ, ਰਮਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਿੱਟੂ ਰਾਏਕੋਟ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ। ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ ਜੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਰਮਾਣਾ, ਰਮਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਿੱਟੂ ਰਾਏਕੋਟ ਔਰ ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਬਬਲੀ ਰਾਏ, ਜੋਤੀ ਰਾਏ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਰਾਏ ਔਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਦਾ, PTC ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਲਾਈਵ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਧਰ ਚੋਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਔਰ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਡਿੰਪੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ, ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਲੱਕੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲੱਕੀ ਜੀ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਰੀ ਨਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਹੈਲੋ 2-3 ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਰਸਸ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 7 ਸੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 7 ਸੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਰਸਸ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਜਬਾ ਪਾਨ ਔਜ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਾਨ ਔਜ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ इधर ढिल्लों प्रधान जी कहते साढ़े ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਰਬਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਪਨਵੈਕ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਦੁਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਵ ਢੀਂਡਸਾ, ਤੇ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਦਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ। ਅਵਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਐਡੀਲੈਂਡ ਰਣਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਖੇੜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਾ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲਵੀਰ ਲੰਬੜ ਜੌੜੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 35ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੌਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਲੰਡੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਰੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਵਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਯਾਰਾ ਹੋਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਿੱਤਰਾ ਜਾਨ ਤੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, 7 ਸੀਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਪਨ ਅਸ TV ਦਾ, ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਲਾਈਵ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ,
ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਦਾ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਸ਼ਨ ਧਾਮੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਸ਼ਨ ਧਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਸਪਾਂਸਰ ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਔਰ ਅਰੇਨ ਐਂਡ ਹਾਰਨ ਲੈਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਲ GB ਡਿਵੈਲਪਰਸ, ਮਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦਾ ਅਰਬਨ ਲੈਂਡ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕੈਬਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਲ ਬਿਗ ਵੀਲ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਾਮਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸਪਾਂਸਰ ਬੋਲਸ ਆਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੰਸਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੈਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ IQ ਹੋਮਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ। JSK ਦਾ JSK ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਨਾਲੇ SC ਸਿੰਘ ਕੰਕਰੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨਵੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਿੰਘ ਕੰਕਰੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਕਨਵੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਲ ਡਾਟਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਆਲ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 35 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਆਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀ ਬਾ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਕਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਈਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਟੌਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਧਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
SGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ 35ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਫਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਗੁਲਗਾ ਤੋਂ ਰੱਸਾ ਕਸੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੱਸਾ ਕਸੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਰੱਸਾ ਕਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਸਾ ਕਸੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ 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 ਪੱਕਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਕਰਤੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਹਰਿਓ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਕੜੇ ਨਾ, ਜੋ ਕਰਤੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਹਰਿਓ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਕੜੇ ਨਾ, ਬੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ 20 ਵੀ ਮੁੱਕਣੇ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ 35ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਰਸਸ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੈਲੋ 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 ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੋਟ ਕਰ ਦਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ 8 ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਹੈ, 8 ਮੈਚਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਮਿਲਣਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ, ਔਰ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू जी, मेहरबानी। संधू साहब तैयार हो जो, संधू ब्रदर्स पहली कमेंट्री वास्ते भरा जी। और आओ 35ਵੀਆਂ सिख खेडा ਦਾ दूसरा दिन है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੁੜੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਇਹ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤ ਪਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਆਓ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅੰਕਲ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਆ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਆ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅੱਜ 8 ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਲਾਲੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਠਾ ਮੈਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਲਗੂਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। 11:50 ਤੇ ਮੈਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੇਟ ਆਏ ਤੇ ਰੇਡ ਦੂਜੇ ਵਜੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 4700 ਪਲੇਅਰ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ। 4700, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਖਿਡਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਡਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਟਬਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਬੱਚਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 600 ਬੱਚਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਾਈਟ ਹੈ, GCK ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਈਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ, ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਰਮਵੀਰ ਬਾਠ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਨਜ਼ੈਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਰੇ ਆਇਓ। ਉਹ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਹ ਸਾਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਐਨਜ਼ੈਕ ਦੀ AGM ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਰਾਤੀ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਲ ਆਫ ਦੀ ਫੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤੀ 6 ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 35 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਟ ਮੋਹਰੇ ਤੋਰੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਇਹ ਸਗਨ ਪਾ ਕੇ ਉਦਨੇ ਤਕਾਲਾ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਓ, ਖੂਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਉਹ ਮੰਗਵਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਲੋ 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 ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ 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 ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Honorable Sterling
Hinchcliffe Member of Parliament, Honorable Sterling Hinchcliffe, Member of Parliament, Member for Sandgate. He is Minister for Tourism, Innovation and Sport, Minister for assisting the Premier on Olympics and Paralympic sport and engagement. He is present with us, introducing the team to the second day of this 31st SICK Games. So we have two teams lined up, Azad North Queensland Kabaddi Club and also Awalgulga Kabaddi Club. So we have distinguished guests from both walks of life. James Martin, Member of Parliament, he is also shaking hand with the players and starting the second day of the SICK Games. So we want to thank both of them for their presence on this special day, on this special occasion of the SICK Games. And also, we want to just ask another question to the guy who's looking after the sound, please. We need a microphone which is a little bit better. We're looking for a little bit better microphone. This is breaking out actually really badly. भाई ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹੇ. So I would like to request Honorable Member of Parliament Sterling Hinchcliffe to say a few words. Why I'm asking, because he got a very special duty. He's a member who is assisting in the Olympics and all the other spaces. And 2032 Olympics are coming to Brisbane. So it's all happening here, and we would like to hear a few words from his own end. Well, thank you so much. And as I said earlier at the opening ceremony, it's wonderful to be here for the 35th Australian SICK Games. Seeing the Kabaddi kick off here right now, it's wonderful to see an important part of the Sikh tradition. And I'm so pleased. I've seen it so many times in my own local community on the north side of Brisbane. It's wonderful to see it here at the highest level at the Australian SICK Games with international competitors as well and great officials. And welcome to all those people who've travelled to be here and part of it. And maybe this will be part of my research to see whether I can recommend that Kabaddi be added to the program for the 2032 Olympics. Zordar Tadia! Zordar Tadia! I'm asking for them to put their hands together because that's what we're looking for a very long time. I have your card. I will meet you. I will bring this table. I will bring the discussion to the table, and that will be something unique because Kabaddi is being played in Australia, New Zealand, Canada, England, India, Pakistan, Bangladesh, Iran, and a lot of Southeast Asian countries. This is the sport when it comes to Australia. When you say Aussie, 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 this is the best bet for it, yeah? Because we like anything physical sport, right? So anything physical, Aussie love it, Australia love it, we love it. So I think that's a great start, and we will be knocking on your door very soon. Thank you very much again. Thanks a lot. Hanji, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਮੇਰੇ ਹੈਲੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ 35ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆ ਚੋਬਰ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੇ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਰੇਡ
ਕੀਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ, ਔਰ 4 ਚੋਂ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਅਮਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਾਫੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਭੁੰਡੀ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਿ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਸਾ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਲੋਹੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਸਪੁਰੀਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਸਪੁਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਆ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਰਾਏ ਬਰਾਦਰ ਜੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਵਰਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਾੜੀ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਵਰਨਿਆ ਚੱਕ ਮੈਕ ਤੇ ਛੇੜ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਹਾਉ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੱਦ ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਟੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਐਨ ਖੁਣਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੰਧੂਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੰਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੱਫਾ ਤਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਪਲੋਠੀ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਤੇ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਰਮਾਣਾ, ਰਾਵਣ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਰਾਏਕੋਟੀਆ, ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ, ਪਰ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੰਕੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਧੂਆ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਧੂ ਭਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ, ਗੱਗੀ ਮਾਨ, ਅਮਰੀਕ ਖੋਸੇਗੁੜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਐਨ ਕੱਲ ਵੀ ਸੜਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਐਨ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਸੰਧੂਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਗਦੀਪ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ 4 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਵਾਲਾ ਰੋਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਾਂਗੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਪਰ ਅੰਕੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਾ ਪਿੰਡ ਦੋਸਾਂਝ ਹੈ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਬਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦਸਾਂਝਾ ਵਾਲਾ ਸੱਤਾ, ਥਾਪੀ ਮਾਰੀਆ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਤੇ ਸੰਧੂਆ ਰਾਮਨ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਚੋਬਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। 5 ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਹ ਕਿਤੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਜੱਫਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਦੂ ਟਿੱਬੇ ਦੀਆਂ। ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਏਡ, ਓਕੇ ਜੀ। ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਬਲਵੀਰ ਲੰਬੜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਭੁੰਡੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਯਾਫੀ ਆ ਚੋਬਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਸ ਗਿਆ। ਭੁੰਡੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੱਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਐਨ ਸਿਰ ਦਾ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਪੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। First aid, guys. We need a first aid urgently. We have one of our player got injured. We need first aid urgently in the kabaddi ground. Thank you. आओ सामने मुकाबला सकता है। बल्ले बल्ले होगी मित्रों, एक पासे जगदीप है ते दूजे पासे कीपा अंक अपनी टीम ने जोड़ता हुआ। चलो जवाना पा कबड्डी डमी नकोर जी उम्र है, कह रहे जे शरीर का बब्बर शेर कबड्डी पाउण दे लई ये वल वाधा होया। सरदार बलजिंदर सिंह जी बासी साहब अज बड़ियां ड्यूटियां निभा रहे ने मेरे वीरो। जलालपुरिया पाला ਇਹਦੀ दुनिया दीवानी है। बल्ले बल्ले होगी मित्रों, आओ सामने जलालपुरिया पाला जफा ला के अंक अपनी टीम ने जोड़ता होया। चलो पतारे वाले पिन्नी पतारे वाला रिंटू पतारे वाले का भरा कौडी पाउण दे लई अगे वल वाधा होया। कहरा शरीर है, पैरां दे विच पचाल सहकदे ने, कौडी पाउण दे लई अगे वल वाधा होया। ते दूजे पासे तकांगे 4 बब्बर शेर मेरे वीरो। आओ 4 पंजाब यूनाइटेड क्वीनसलैंड की टीम के चारां दे विचों मुकाबला किहदे नाल होना है। एक पासे जगदीप है ते दूजे पासे पिन्नी पतारे वाला अंक अपनी टीम ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ 5 ਰਿਵਰਸ ਵਾਲੇ ਰਮਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਨ $100 ਦੇ ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪੌਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਨੇ ਭੁੰਡੀ, ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਇਹ ਪਾਸੇ ਭੁੰਡੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਲਪੁਰ ਆਕੜਾ ਵਾਲਾ ਭੁੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ। ਬੱਲੇ 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 ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਇਹ ਸਾਹਨ ਦੇ ਦੂਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਸਾਂਝਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਭੁੰਡੀ ਨੇ ਜਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀਪੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ, ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਵੱਡੇ ਮਾਣੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ $50 ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਭਰਾਵੋ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਾਂ। $50 ਪਾਲੇ ਲਈ ਪੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਆ ਬੇਨਤੀ ਅੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਆ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਧੂਆ ਪਾਲੇ ਤੇ, ਪਾਲਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ। ਅੱਧੇ ਫੋਨ ਤੇ ਭੱਜ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਖੇਡਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲੇ ਨੇ ਜਫਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੁੱਕਿਆ ਐ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਐ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਬੇ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਪੁੱਤ ਲੱਤੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਲੱਤੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਭਰੂਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਫੁਰਤੀ ਦੀ, ਕੰਮ ਭਿੜਨਾ ਝੋਟੇ ਦਾ, ਜੀਦਾਰੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਸਾਧ ਲੰਗੋਟੇ ਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ। ਆ ਮੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਮੇਲੀਆ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ। ਮੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਮੇਲੀਆ, ਮੇਲਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ 2-2 ਰੇਡਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਕੈਨਬਰਾ ਤੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਬਿਰਕੋਲਾ ਦਾ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜੋ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੜਬਰਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਉਡੂ ਉਡੂ ਕਰਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੱਤਾ ਦਸਾਂਝਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੰਡੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਟੱਕਰ ਪੈ ਗਈ। ਆਓ ਭੁੰਡੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਟੱਕਰ ਪੈ ਗਈ। ਕੋਈ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਨੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਸਵਰਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਆ ਭੁੰਡੀ ਨੇ ਜਫਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੰਡੀ ਨੇ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਪਾਂਸਰ ਪਨਬੈਕ ਦਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪਨਬੈਕ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਨਾਲ ਐਜੀਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਦਰਾ, ਰੈਨੀ ਹੋਮ ਲੈਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਲੇ, ਅਰਬਨ ਲੈਂਡ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗਾਮਾ ਕਾਲਜ, ਬਿਗ ਵੀਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ, कैड अकाउंटिंग, रेड रॉकेट, ग्रिफ्थ कॉलेज, जीवी डेवलपर और गबरू टीवी, अल्टीमेट टायर्स, मनीग्राम का आदि टूरनामेंट लिए बहुत बड़ा रोल। और ना साडे बॉल्स आइज इमीग्रेशन कंसल्टेंट, JSK पैकिंग्स और सिस्टमैटिक होम्स, सिंह इलेक्ट्रिकल्स, ग्लोबल ग्रोसरीज, सिंह कंक्रीटिंग, बैली इंटरनेशनल कॉलेज और बिन शेयर का आज दे इस टूरनामेंट लिए बहुत बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। ਬਈ ਬਸ ਸਵਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਸਵਰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਕੈਨਬਰਾ ਲਵੀ ਸਦਵਾ, ਇਧਰ ਸਾਡਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਐਂਡ ਪੈਨਬੈਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਨਬਰਾ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਲਬਾ, ਕੈਨਬਰਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਨਬਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੀਮ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਾਡੇ ਗੋਪੀ ਸ਼ੋਕਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਕ ਹੈ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ 4 ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੱਧਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਪਾ। ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੱਦੋਵਾਲ ਦੇ ਕੀਪੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਬੱਧਰੀ ਦੇ ਕੀਪੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਔਰ ਕਦੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੇ ਕੀਪੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਪਰ ਆ ਹੈ ਪੱਧਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀਪਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੈਨਬਰਾ ਵਰਸਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੋਪੀ ਸ਼ੋਕਰ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਸੰਧੂ ਆ, ਭੁੰਡੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਂਕੜਾ ਭੁੰਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਸਾ, ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 35ਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾਈਵ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਪਰਲੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁੰਡੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਵਕਤ ਦੱਸੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਓ ਕਾ ਫੜਿਆ ਗੋਟਾ, ਮਾਰੀ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਆਂਕੜਾ ਬਲਗੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਵਰਨਿਆ ਕਿੰਦੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਕਹਾਣੀ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਪੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਧਰ ਕਿਲੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸੰਘਾ ਤਨੂਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਭਰਾ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਸੰਘੇ ਦਾ ਤਨੂਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸੰਘਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜੇ ਸੰਘੇ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਵੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੰਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ।
ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੀਰੀ ਪ੍ਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਬਈਬਾ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ। ਆਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਢਿੱਲੇ ਪਈਏ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰਹੀਏ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਓਏ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਲਾ ਸਾਹਮਿਆ ਸੰਧੂਆ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੈਗਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਟੇਡਾ ਵੇਖਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਭੁੰਡੀ ਖੜਾ ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਮਨ ਖੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਫੁਰਤੀ ਦੀ, ਕੰਮ ਭਿੜਨਾ ਝੋਟੇ ਦਾ, ਉਹ ਜੀਦਾਰੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੱਕਾ ਸਾਧ ਲੰਗੋਟੇ ਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਮੇਲੀਆ। ਆ ਮੇਲਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦਾਵਰ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡਾ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ 5 ਰਿਵਰਸ ਕੇਨਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਾਮਨ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਭੁੰਡੀਆ ਦੇਖ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੁੰਡੀ ਜੱਫਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਭੁੰਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੰਡੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਤਕੜਾ ਬੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਆਓ ਖੜ ਗਿਆ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ, ਆਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਫੜਿਆ ਗੋਟਾ ਕਿ ਬੈਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਰਨਿਆ ਚੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫੇਰ ਪੱਧਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਯਾਰੋ ਖੜ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਅੱਜ ਰੇਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੱਫੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ 35ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜਾਵਾ ਗੂੰਜਣ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਵੇ ਕਬੱਡੀ ਕਿਧਰੇ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਹੋ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵੱਜ ਗਏ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਪਿੰਡੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਆਓ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਗਦੀਪ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਕ ਨਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੰਧੂਆ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ 5 ਰਿਵਰਸ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਰਥ ਕੁਈਨਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਰਮਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਇੰਦਰ ਸੌਂਦ ਤੇ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਗੈਰੀ ਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਟੀਮ, ਰਮਨ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਟੀਮ, 5 ਰਿਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਗੋਲੇਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਰਥ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਖੇੜ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੌਡੀ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਪਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੂੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਅਮਨ ਟਿੱਬੇ ਦਾ ਨਾਲ, ਕੀਪੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਦਾਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਐਜੀਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕੁਰਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ, ਔਰ ਪੈਨ ਬੈਕ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।
ਪੈਨਵਿਕ ਦਾ ਔਰ ਐਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀਪੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਪਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਅੰਕੜ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਵਾਨਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਾਂਗੇ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਂਹ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੋ ਉਡੋ ਕਰਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗਿੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਬਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰੇ ਹੋਏ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਪੱਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫੇਰ ਫੜਿਆ ਗੋਟਾ ਅੰਦੇ ਕੀਤੇ ਦੂਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਕੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕੌਡੀ ਪਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣਾ, ਅਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਾਲਾ ਮਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ। 4 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਬਈਬਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ, ਆਓ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਨਬਰਾ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਗੋਪੀ ਸ਼ੋਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋਧਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਉਧਰ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਆ ਰਮਨ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, 5 ਰਿਵਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ। 5 ਰਿਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰਮਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਇੰਦਰ ਸੌਂਦ ਤੇ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਧਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਐਨ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 35ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੌਡੀ 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 ਫੜਿਆ ਗੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਬਲਗੋਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਵਾਨਾ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫੇਰ ਕੀਪਾ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਗਿੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਓ ਨਾ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿੱਜ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਇਓ ਨਾ। ਰੱਬ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਟਦਾ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ, ਬਾਈ ਸੰਧੂ ਸੱਚੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਘਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਓਏ ਅੱਖ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਨਾ। ਬਈ ਗੁੜ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਏ, ਧੋਖੇ ਦਾ ਚੱਟਿਓ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਗ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ, ਭਾਈ ਸੰਧੂ ਸੱਚੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਰਮਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ 5 ਰਿਵਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਰਮਨ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡਾ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪੌਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਪਈ ਰੇਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਆਓ ਕਮਾਲ ਵੱਜਦੇ ਧੱਕੇ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹਣਦੇ ਤੇ 2-2 ਕੌਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਰੋਡਾ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੇ। $200 ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰਾ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ 2-2 ਕੌਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੈਗਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀਆ ਟੇਢਾ ਟੇਢਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਟਿੱਬਿਆ ਟੇਢਾ ਟੇਢਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਆ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਫਾ ਤਕੜਾ ਲਾ ਗਿਆ ਓਏ ਸੰਧੂਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਲਾਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੂਆ ਨਿੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਤਕੀ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਸੰਧੂਆ ਨਿੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਉਧਰ 5 ਰਿਵਰ ਵਾਲੇ ਰਮਨ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ
ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਰਮਨ ਧਾਵੇ ਨੂੰ, ਫਾਈਬਰ ਰਿਵਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਸਿਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਖੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲਖੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੰਕ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਨਬਰਾ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੋਧਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਧੂਆ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗੋਪੀ ਸ਼ੋਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੌਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੌਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋਧਾ ਝੁੰਟੀ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੋਧੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਗੋਪੀ ਸ਼ੋਕਰ, ਨੀਨਾ ਡਰੌਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਨੀਨਾ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਨੀਨਾ ਡਰੌਲੀ ਵਾਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟੌਪਰ ਜਾਫੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2022 ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬॉय ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਤੇ ਬੇਲਾ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 2022 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਐਨ ਟੌਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੌਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾਦ ਵਾਲਾ ਭਿੰਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ 35 ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਲ ਪੈਨ ਰੈਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਜੇ ਆ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਰ ਨੇ ਪਨਵੈਕ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਪਨਵੈਕ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਈ ਪਨਵੈਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟੀਨਮ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਪਲਾਟੀਨਮ ਸਪਾਂਸਰ ਮੀਨਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $50,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। $50,000 ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 2 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 3 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, $500,000 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਆਨਗੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਨਗੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ $40,000 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਜੀਪ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ, ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਮ ਗੱਡੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ,
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਨ ਹੋਮ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਵਸਿਆ ਆ ਕੇ। ਉਧਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਤੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਤੂੰ ਹੀ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਨ ਪਾਈ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਟਾਏ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਨਵਾਏ ਤੂੰ ਹੀ, ਸਭ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੂਟੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਲਾਏ ਤੂੰ ਹੀ, ਬੂਟੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਲਾਏ ਤੂੰ ਹੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ 35ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਰੋਜੀ, ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨਾ ਗਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸੱਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਹੈ, ਵਸ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਈਕ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਿਸ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ, ਤੈ ਮਹਿਲਾਏ ਜੰਗਲ ਮੇਲੇ, ਅੱਜ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਲੇ, ਅੱਜ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਲੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰੋ ਬਸੰਤ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਦਾ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਆਰੇ ਹੇਠ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਸੀਸ ਗੰਜ ਤੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲ ਚਿਣੇ ਹੋਏ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਲ ਚਿਣੇ ਹੋਏ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਬਾਗ ਛਿੜੇ ਹੋਏ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਾਸੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹਾਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਥਰੀਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੌਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ, ਕਬੱਡੀਆਂ। ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਚ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇਗਾ, ਵਾਧੂ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਪੀ ਸ਼ੋਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ। ਇਹ ਡਰੌਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨੀਨਾ ਡਰੌਲੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ 1.5 ਅੰਕ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਗੇਮ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੂਰ। ਇੱਥੇ ਸਰੂਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਉਹੀਓ ਮਾਣਦਾ ਏ ਜੋ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਚੂਰ। ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੂਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡੌਲਿਆ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗਰੂਰ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਨਿੰਗ ਉਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਲਵੰਤ ਕਗਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਰੱਖਦਾ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੌੜ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕਗਰਾਲੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਧਾਵੀਆਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਰਤੀਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਚੌਂਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚਰ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਇਸ ਦੀ ਹੇਕ। ਆ ਚੱਕ ਨੀ ਮਾਏ ਪੋਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕੌਪਸਾਵਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨੌਜਵਾਨ 4 ਹੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਧਾਵਾ ਤੇ ਛੇੜ ਕਹਾਣੀ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਹੈਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਈ ਰੇਡ ਹੈ। ਹਰਮੇਸ਼ ਰੋਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਲਈ $100 ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂੜਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਅਰਗੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਦਾਰਾ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਗਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਰਦਾਰ ਵਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਵੇ ਬਾਜੀ ਤੇ ਖੇਡ ਪਿਆਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਦਾ ਵਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਮੇਛੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ, ਪਰ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸ ਵਾਲਾ ਔਰ ਲਸ਼ੂ ਲਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਹੈਪੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੋਰ ਕਰੋੜੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੈ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਨੀਨਾ ਡਰਵਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਟਾ ਜੱਸੂ ਚੱਟਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨੀਨਾ ਡਰਵਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਆ ਕਗਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ।
ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੱਕੀ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਬੂ ਕੱਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੋਨੀ ਸ਼ਿਆਦਾਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਓ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਆਦਾਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਸ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੋਨੀ ਰੱਖਿਆ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ, ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਟਾਕੇ, ਆਓ ਖੈਂਦੇ ਆ ਕਾਕੇ ਤੇ ਨੰਬਰ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਜਾਬਰਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਲੀ ਪਲਿਆ ਨੇ ਜੁਗ ਸਦਾ ਪਲਟਾਏ ਮਿੱਤਰੋ, ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਿਆ ਨੇ ਜੁਗ ਸਦਾ ਪਲਟਾਏ ਮਿੱਤਰੋ, ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਦੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਚਲਦੀ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਲਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਸੱਤੇ ਭਰਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਲਾਰਾ ਵਰਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਪਰ ਉਧਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਮਾਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਪਾਲੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਫੀ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਿੱਕ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚਮਕਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦਾ ਸੋਨਾ ਸੁਨਿਆਰ ਦਾ ਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੱਟ ਨੇ, ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਛੱਲੀਆਂ ਸ਼ਿਗਾਰ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਵਾਰਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਏ। ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਛੇੜ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਓ ਜੱਸੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਹ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੱਫੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਆਓ ਖੇਡਦੇ ਕਬੱਡੀ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੀ, ਆਓ ਫਿਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਲੁਕ ਖੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਆਓ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਖ ਕਬੱਡੀ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪੈ ਗਈ ਮਿੱਤਰੋ ਧਾਕ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਆਹ ਧੱਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਸ਼ੋਕਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬੋਲਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਆਓ ਨੌਜਵਾਨ ਘੁੰਮਣ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੈਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਆਓ ਕੋੜ ਕਰੋੜੀਆ ਹੈਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੱਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਰੇਡਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਓ ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੱਤੇ ਭਾਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ, ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਦੇ ਸਟਾਪ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾ। ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਲੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੌਣ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ। 4 ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੋਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। 4 ਜਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ। 4 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਓ ਕਲਾਰਾ ਵਾਲਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ,
ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਊ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਜੀ। ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਜੱਸੂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਈ ਹੈਪੀ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਚਰਨਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਥ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ $50 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈਪੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ $50 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਚੱਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੱਸੂ ਚੱਟਾ ਕੈਨਬਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਔਰ ਕੌਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਡਰ ਚੋਟੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਟ ਫੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਪੱਟ ਨਹੀਂ। ਬੱਛੋ ਆਣੀਆਂ ਕੁੰਦਣ ਬਣ ਲਈ ਭੱਠੀ 'ਚ ਰੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਰੇਡਰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਡਰ ਫੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਆਂ ਦੌਦ ਵਾਲੇ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਹ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਛੇੜੀ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਜਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਰੇਡਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2-2 ਰੇਡਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਸੂ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਨੇ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਗਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਰਲੋਕ ਮੱਲੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਬਾਜਵਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਨੱਚੂਗਾ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਨੱਚਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਹਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਘਗਰਾਲੀ ਦਾ ਮੇਸ਼ੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਬੋਲ ਸੱਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਦੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਭ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਚਦਾ ਵਿੱਚ ਸਪੇਰਾਂ ਦੇ। ਰੋਜੀ ਖੈਰੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹੱਥ ਜੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਵਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਵਾ। ਗੋਲ ਜਾਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੰਦੇ 2 ਦਿਸਦੇ, ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਜਦ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਾੜੇ ਦੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਯਾਰੋ, ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਆ। 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਵਾਲਾ, ਵਿਆਹ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਗਿਆ, ਹੱਥੀਂ ਬੰਨ ਛਗਣਾ ਦਾ ਗਾਨਾ, ਜੋ ਪੁੱਤ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰੋਂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡੂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬਸੰਤ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਉਸ ਮਹਿਰੂਮ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਸੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਈਏ। ਆਹ ਬਿੱਲਾ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲਾ ਇਹ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਜਗਰਾਉਂ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੈ, ਚੱਟਾ ਲੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋੜ ਕਰੋੜੀਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪਿੰਡੂ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਪੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨਬਰਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹੈਪੀ
ਕੋੜ ਕਰੋੜੀਆ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੱਕ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੀਤ। ਸਾਡੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ। ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਗਤ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ। ਗੱਭਰੂ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨਬਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਪੀ ਕੋੜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਈ $50 ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 8 ਸੱਜਣ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ 8 ਜਥਾ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦਸੂਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 8 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਫਦ ਇੱਥੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੀ ਦਸੂਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰਾਜ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਕੜੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਫਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੁਝ ਜੀ ਲਓ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਸਾਈਡਾਂ ਚੇਂਜ ਨੇ। ਆਓ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨਬਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਆਓ ਕੈਨਬਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਲਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਬੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਬਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਗੇਮ 'ਚ 2-2 ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਰਾਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੱਸੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਵਾਲਾ ਅੰਬੂ ਹੈ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਸ਼ੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਫ ਲੈਣ ਚ ਆ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੱਸੂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੱਤਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚਾਹਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖੁੰਝ ਜਾਏ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਦਾ ਵਾਰ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਬਲੂ ਕੁਲਛੇਤਰ ਜੀ, ਜੈਸ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਸੱਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਆਧੜਾ।
ਆ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਗੱਭਰੂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਪਰ ਚੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਜਾਜੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਲੋ ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਲੋ ਭੈਣ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ ਉਧਰ ਅੰਬੂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਜੈਸੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਜਾਫੀ ਆ ਤੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਟੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੌਲਾ ਉਖੜਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਲੀ ਪੁੱਤਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਪੂਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਆ ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬਸੰਤ ਬਾਜੇ ਖਨਵਾਲਾ ਲਓ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਓ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਲਾ ਵਾਲਾ ਜਗਰਾਉਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਓ ਚੱਟਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਰੋਡਾ ਬਲਵੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ $100 ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ $100 ਦਾ ਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਲਵੇੜੇ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਲਾਰਾ ਵਾਲਾ ਮੇਸ਼ੀ ਅਰਖ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਰੇਡਰ ਜੱਫੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਫੀ ਰੇਡਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਸ਼ੀ ਹੈ ਹਰਖ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤਿਆ ਆਹ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਜੱਟ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ 4 ਦਾ ਵੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਆਹ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਰ ਲੀਲਾ ਵਾਲਾ ਚੱਟਾ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਗੁਰਮਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤਕੀਏ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੰਬੂ ਕੱਲਾ ਵਾਲਾ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅੰਬੂ ਕੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਗੜਾ ਦਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਜਾਫੀ ਰੇਡਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਪਾਂਗਲੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੇਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਟੰਗਾਏ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਰੇਲਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੰਘੇ ਅਗਲੇ ਕਾਹਨੂੰ ਡੱਕਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਖਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਲਾਲੀ ਵੀਰ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਆਹ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਤੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੱਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਏ ਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਗੱਭਰੂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਚੁੰਗ ਮੱਝਾਂ ਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਫੁੱਲ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਡੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਤੇ ਪੈਰ ਵਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣ ਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਆ ਤੇ ਪੈਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਰੇਸ ਵਾਲ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਪਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਡੋਲੇ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਵਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਲੇਰ ਵਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਗਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪਾਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗੀ ਧੁੱਪ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਸੋ ਇੱਕ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਵਰਗੀ ਆ ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਰੀਕ ਕੋਟਾ ਖੋਸਲਾ ਤੇ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਪੀ ਜੇ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਪੀ ਕਰ ਦੂਗਾ
ਪਰ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਫੇਰ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਬਸੰਤ ਖਾਨਾ ਜੀ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ ਯਾਰ ਦੱਸਿਓ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਨੀ ਟੀਮ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਨੀ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਖੈੜਾ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਸਵਰਾਜ ਜਹਾਜ਼ ਗੋਰੀਏ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰਨੀ ਤਾਰਿਆ ਕਰ, ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਜੱਸੂ ਜੱਸੂ ਹਰਖ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਖ ਵਾਲੀ ਮੇਛੀ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਆ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਐ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਹੜੰਬੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਭਗਤੇ ਦੇ ਟੋਕੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਇਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਬੈਸਟ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤੀ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ। ਇਹ ਜੱਫੇ ਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਰ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੋਕਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਆ ਕਰੋੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਕੜੇ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਓ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇਹ ਬਲਵੇੜੇ ਵਾਲਾ ਹਰਮੇਸ਼ ਰੋਡਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ $100 ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਲਾਰਾ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਪਿਛਲ ਖੁਰੀ ਭੱਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਬਾਏ ਸੀਜੂ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਇਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਕਬੱਡੀ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿੱਲਾ ਗੁਰਮਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨਬਰੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕੈਨਬਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਾਫੀ ਆਪਣੇ ਜਫੇ ਲਾਉਣਗੇ ਹਰ ਜਫਾ $50 ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਦਬੜੀ ਖਾਨਾ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਤਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਪੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਰੋੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਸੱਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਹੋ ਕਨੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਹ ਮੈਂ ਉਜੜ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸੇ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਲੀਲਾ ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਟਾ, ਜੱਗੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਉੱਗੀ ਚਿੱਟੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲੱਲੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਬੋਲ ਸੱਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹਿਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾ। 4 ਜਾਫੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਔਰ 4 ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਚ ਪੱਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਖੁੱਚ ਪੱਟਣੀ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵਾੜੀ ਸੌਖੀ ਗਾਲ ਮਿੱਤਰੋ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤੋ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰੋ। ਸੋ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਰਗਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਭਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਵਾਰੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਵਾਰੇ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ,
ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋਪੇ ਬੈਂਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਸੰਤ ਬਾਜਾਖਾਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਅਜੇ ਤਾਜ਼ੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬਬਲੂ ਕੁਲਛੇਤਰ, ਜੈਸ ਧਾਰੀਵਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬਸੰਤ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ $100 ਹੈਪੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਆ ਇੱਕ $100 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। $100 ਹੈਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਸਕੋਰ ਦੱਸੋ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਚੱਲਿਆ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 37, 23 ਨੰਬਰ ਕੈਨਬਰਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸ਼ੌਕਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ 2 ਕੱਢੇ ਗਏ ਹੈ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਮਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤਰਤਿਆ। ਹੈਪੀ ਆ ਤੇਰਾ ਇੱਕ $100 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ 100 ਹੈਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਲਓ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇਵੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਵਾਗਲਾ, ਟੋਨੀ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ, ਬੁਲਨ ਗੱਬਰ। ਟੋਨੀ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਪਿਛਲੇ 35 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਟੋਨੀ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਬੁਲਨ ਗੱਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ, ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ RACQ ਹੋ ਗਿਆ, NRMA ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਡੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। My name is Paramjit Singh Sarai, chairman of Medorus Group. Medorus Group started in 1984. We started from one-man band. When I said we, I. Now we have the business here, which is 3-generation business, which is not my 3 generation. I have my family working here, but hopefully my grandkids will come to the business too some stage. However, we look after the clients, which is original clients 40 years ago with me, and now they are their family, their kids and the grandkids, which is ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਡਲ ਅੱਜ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਉਹ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਦੌੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਕੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਨੈੱਟਬਾਲ, ਸੌਕਰ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ? ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਬਾਤ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ 45 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1526 ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਪੈਦਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ 239 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇੰਜ ਤੁਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਭਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 12 ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਓ, ਧੀਓ, ਪੁੱਤਰੋ, ਬੱਚਿਓ, ਬੱਚੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਮਨ ਸਿਆਂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿਆਂ, ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਉਸ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੱਬ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। 4700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰੀਏ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆ ਆ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨੋਵੇਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IT ਦੇ ਵਿੱਚ, AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਹੀ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ। ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਾਢ ਹੈ? ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਾਢ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮੱਕੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਓ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਬਿੱਲੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 5-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਲਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਖੱਟਿਆ, ਜੋ ਵਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਚੇਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਬੇਬੀ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰੂਰਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ,
ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਲੈ ਆਓ ਟੀਮਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਆਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 14 ਘੰਟੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4 ਦਿਨ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਉਧਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਾ ਮੋੜ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਝਲਕਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਝਲਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਝਲਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਮਨ ਸਿਆਂ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਜਵਾਨੋ, ਮਾਰੋ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਧੀਓ, ਭੈਣੋ, ਕੁੜੀਓ, ਬੀਬੀਓ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਮੈਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣ। ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਦਾਨਿਸ਼ਵੰਦ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੇਰਾ, ਦਾਨਿਸ਼ਵੰਦ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੇਰਾ, ਸੋਚ ਧਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦੀ। ਜਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬ ਗਈ, ਤੱਕ ਕੇ ਵੀਰਤਾ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਗਈ, ਗਾਥਾ ਉਸ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਦੀ, ਗਾਥਾ ਉਸ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲਾਗਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਮਾਈਕ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਈ 2-3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਈਦ ਅਸਗਰ ਨਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਐਹਸਨ ਅਸਾਦੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ PRD ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬਾਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ, 2 ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੇਜ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੋਚ ਫਰੋਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਐਨਜ਼ੈਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਲੱਸ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਥਲੀਟਸ, ਸਾਰੇ ਕੋਚਿਸ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 35th ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂ। Recently involved ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵੌਇਸ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ I went to India in World Championship 2023
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ 1 ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟੌਪ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ ਟੌਪ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ, ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਐਜ਼ ਅ ਐਥਲੀਟ, ਐਜ਼ ਅ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਥਲੀਟ ਐਂਡ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਚਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਦ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਡਲਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ। 2032 ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ 9-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਦੇ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। April 2020 ਅਪ੍ਰੈਲ I'm going to Canberra AIS, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਚ। ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਥਲੀਟਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਕਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਸ਼ੀਆਨਾ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਓਸ਼ੀਆਨਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਮੋਆ, ਫਿਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੇਮਸ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਅਦਰ ਗੇਮਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰੀਏ, ਟੈਲੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚਲਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਆਇਆ ਆ, ਸੌਕਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ, ਮੋਰ ਸਪੋਂਸਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿ ਈਅਰ 6 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਈਅਰ 8 ਔਰ ਈਅਰ 9 ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਓਲੰਪਿਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡਲ ਅਚੀਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਲੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਮੰਥ ਜਾਂ ਟਵਾਈਸ ਇਨ ਅ ਮੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਿਊਚਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪੋਡੀਅਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੋਡੀਅਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨਸ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ, ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ,
ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। 1-2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ you can raise the performance, but if we can't continue the performance in the long term time, then we can't get the results. Especially ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ, ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 12, 10 ਤੋਂ 14, 14 16, 18, ਫਿਰ ਅੱਗੇ elite level 40 years ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ। After 40 years you can play in master games. So age ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ you have to be a male or you have to be female. You can participate in any age, in any gender. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ opportunities ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ as a athlete participate ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, then still you have other options. You can go to the officiating line. Officiating ਦੇ ਵਿੱਚ referees ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, judges ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸਿਸ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਗੇ if you are interested in that area to work. ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਜਾਓ, ਥੋੜੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ, ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, then you can be an official around the boxing ring. ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਇਨ ਬਾਕਸਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੌਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੇਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਰਾਈਟ ਪਾਥਵੇ, ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕੋ, ਟਰੈਕ ਦੇ ਸਕੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 0433396101 ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ satinderkaur82@gmail.com। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਓਲੰਪਿਕ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਮੇਚਰ, you have to go through the registered affiliated clubs. Registered affiliated clubs means ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ for the further information you can contact me on the phone or email, or you can go to the Australia's boxing website or their state website like Boxing Queensland. You can go to their website and get more information from there. Really they can help. Thank you so much. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਓ ਆਇਓ ਜਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖੇਡਦੀਆਂ ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਲਾਲੀ ਪਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਘਰੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖੇਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿੰਦਰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਨੂੰ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਰਸਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ,
ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹੇ ਹੈ, ਬਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕੁਦਰਤ, ਬੇਅੰਤ ਕੁਦਰਤ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੁਦਰਤ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਕੋਟ ਕਰੋੜੀਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਟੇਕਦਾ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਥਾਪੀ। ਔਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 2 ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਰੀਡਰ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੌਪ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ ਪੁੱਜਿਆ। ਅਮਨ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਿਫਤ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 35ਵੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਬੌਰਨ ਬਰੌਟ ਅਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਡਾ ਹੰਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸਕੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੱਲੋਂ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੋਕਰ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਹੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਗੋਪਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਨਾ ਆਕਲੈਂਡ, ਪੂਰੀ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਗੋਲਡੀ ਸੋਤਾ, ਜੈਜ ਸੱਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਆ, ਬਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਦਕਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਮ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਉਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਲਿਖਾਂ ਉਸ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਲਿਖਾਂ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲਈ, ਕਿ ਲਿਖਾਂ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਬਾਰੇ।
ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੰਸਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਤੂੰ ਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਉਸ ਸਾਹ ਸਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਪਾਰਸ ਲਿਖ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਕੀ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ। ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 35ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਤੇ ਤਕੜੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਇਨਜ਼ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ, ਕਬੱਡੀਆਂ, ਘੋਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਪਾਲੇ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ, ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ, ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਬੁਰਜ ਦੁੰਨੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ ਦੀ। ਔਰ ਬਲਗੁਲਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਐ ਔਰ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕੁਲਦੀਪ, ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਮੈਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਿਡਨੀ, ਬਿੱਲੇ ਬਾਈ, ਰਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਹਜੇ ਵੇਟ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ
ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਐਸ਼ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਐਸ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੂਰਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਟੋਨੀ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਟੂਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। 80 ਤੋਂ 90 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 35ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਲੇਸ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਓਨਰ ਆਫ ਸਿੰਘ ਡੇਅਰੀ ਐਂਡ ਸਿੰਘ ਘਿਓ। ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 16-17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਘਿਓ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ 1997 ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਿੰਘ ਘਿਓ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। In their 1820s, they come and seek help from us. Most of the people. Thank you. ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਚਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਬਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਲਬਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਔਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਹਾਂ, SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ। ਮੈਲਬਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਦਿਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਆ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਾਜਵੀਰ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਗੂੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। SGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਆਓ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੀ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬੁਲਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬੇਸਵਾਦੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਟੀਮ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਣ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾਈਵ, ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾਈਵ, ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਡੋ ਜ਼ੈਡ ਟੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਧਰ ਕੁਮਰਦੀਪ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਤੀਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਬਾਈ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ, ਸਿੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਅਲ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ, ਗੱਗੀ ਤਖਤਪੁਰਾ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲਓ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਈ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪਨਵਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਪਨਵਿਕ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਵਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪਨਵਿਕ ਕੱਪ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੱਪ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਬੈਸਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵੀ ਪਨਵਿਕ ਕੱਪ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਖੜ ਖੜ ਖਲਕਤ ਵਹਿੰਦੀ ਏ ਜਜ਼ਬੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ। ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਉਹ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀਆਂ 35ਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਬਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸੀਓ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਸੈਦੋਕੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਭੂਰੀ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਭੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਬੱਲਪੁਰੀਏ ਲੱਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਰੰਜਨਪੁਰੀਏ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਣੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕਾਜੂ ਹੈ ਤੇ ਤੋਚੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੱਖਣ ਕਲਾਰਨੀ ਦਾ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਮੱਖਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਹੈ ਔਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਬਾਜਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਾਲਬ ਵਾਲੇ ਬੱਬੂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਜਮੇਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਰਾਉਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਐਂਡ ਤਲਵਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਬਾਈ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋੜੀ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੱਸੀ ਸਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੋਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੌਪ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੱਸੀ ਸਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਈਵ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਬੁੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਸੋ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਆਲਮਗੀਰੀਆ ਜਸ਼ਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਢਾਡੀ ਚਰਨ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਆਲਮਗੀਰੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ। ਰੂਬਲਜੀਤ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਭਲਵਾਨ ਹੈ। ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਟੌਪ ਦਾ ਰੇਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਸ਼ਨ ਆਲਮਗੀਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਆਓ ਜੀ ਅਮਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੋਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਐਡੀਲੇਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 36ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ 36ਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਉਹ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ। 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੇ 36ਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੱਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਤੇ 36ਵੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਮੱਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤਗੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਦੋਦੇ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਝੈਲ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਐਨ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ, ਸਿਰ ਕੱਢਵਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ ਐਡੀਲੇਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 36ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਪੰਮੀ ਬਲੀਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਨਾਲ ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਮਹਾਨਾ ਆਕਲੈਂਡ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਜੈਜ ਢਾਲੀਵਾਲ ਗੋਲਡੀ ਸੋਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਆਹ ਮੈਚ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਿਸਲਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਡਾਂ ਮੱਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਮੈਚ ਦੀ। ਇਹ ਕੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। 4 ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਲੱਗਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲੋਕੋ, ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ, ਧਾਵੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਥਾਪੀ, ਧਾਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੋਕੋ। ਸਾਹਮਣੇ 4 ਐਨ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਜਾਫੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਣੀਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਆ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅੰਕ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ ਹੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੱਡਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੰਜਨਪੁਰੀਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ 4 ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਘੋੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਕੇ ਚਿੱਬ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਝੰਡ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੜ ਗਈ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਕੱਢ ਮਿੱਤਰੋ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਦੇ। ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਛੰਨੋ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਵਸਿਆ। ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ, ਬਾਹੋ ਰਾਜੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਲ। ਐਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ $50 ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਖੇਡਦੀ। ਆਹ ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਲ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਫੀ ਜੱਫਾ ਲਾਊਗਾ ਤੇ $50 ਸਨ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਜਿੰਮੀ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਰਾਊਵਾਲ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸ ਹੈ ਰਾਊਵਾਲੀਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਊਵਾਲੀਆ ਜਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣੀਕੇ ਪਿੰਡ ਕਾਜੂ ਦਾ ਆਹ ਧੂਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ। ਆਹ ਕਰ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਬਈ। ਤਾੜੀਆਂ 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 ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਜੂ ਨਾਮ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੌਪ ਦਾ ਜਾਫੀ। ਆਹ ਜਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ $50 ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਪੰਡਤ ਵੱਲੋਂ $50 ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੈਜ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਸੱਤੇ ਹੋਣੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੇਡਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਦੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਪਰ ਭੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਝੈਲ ਜੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਾਫੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਲੈਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਾ $50 ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਧਰ ਬੁਲਗੁਲਗੇ ਤੋਂ ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੰਗਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਆ ਨਰੰਜਨਪੁਰੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡੀਜੇ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੱਫਾ 100 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। $100 ਦਾ ਸਨ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਜਿੰਮੀ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਟੀਵੀ ਸਟਾਈਲ ਹੋਮ ਦੇ ਪੈਰੀ ਤੇ ਵੀਰੂ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਕਰੀ ਰਿਸੋਰਟਸ ਤੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਗਲੋਬਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ, ਬੂਲਜ਼ਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਵੈਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਮੂਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਅਮਨ ਕਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਆ ਗਿਆ ਲੋਪੋਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ।
ਐਨ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਚ ਬਾਹਲਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ $50 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਰਾਜੂ ਹੈ, ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸੱਤੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੈਜ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਾਜੂ ਰਣੀਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਐਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਰੀਏ ਦੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਬੁਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੋਦੇ ਵਾਲਿਆ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਚ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਵੀਰ ਖੇਡਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਵੀਰ ਖੇਡਦਾ, ਇਹ ਭਾਜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੂਰੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਨ ਤਗੜਾ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ $50 ਪੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਦੇ ਲਈ, ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਹਿ ਕੱਢਵਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ 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 ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਹਲਕੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖੇਡ ਪੁੱਤ ਚੇਰ ਬਣ ਕੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਦਿਓਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਓਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਘੋੜੇ ਦਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵੱਲੋਂ $100 ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹਾਂ $50 ਸਨ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦਿਓਲ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਟੋਹੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਦਾਇਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਗੂ ਵਾਲੀਆ ਵਿੱਕੀ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਹੋਣੀ, ਚੌਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਪੁੱਜੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਜੱਫਾ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਦੀ ਵਿਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਰਾਊ ਵਾਲੀਆ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੇਡ ਤੇ $50 ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਲਾਉਦਾ ਕਰੂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਆਓ ਕਰੂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਔਰ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਆਪ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 올ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਕਬੱਡੀ ਆਪ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਨਰੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਆਹ ਭਰਿਆ ਪੱਟ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ।
ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਡੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ, ਆਓ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਲਬਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ, ਲਾਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਜਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਣ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਹਿ ਗੱਡਮਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪੁੱਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਲੋਪੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਕੇ ਖੜੇ, ਮਾਰ ਥਾਪਿਆਂ ਵੀ ਤੋਚੀ ਲੱਖਾ ਜਵਾਰਾ ਲਾਲੀ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਖੜੇ। ਆਓ ਭੀਮਾ ਭਿੰਦਰ ਮੁੜਨ ਨਾ ਖਾਲੀ, ਆਓ ਵੈਲੀ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਜੀਤੇ ਮੋੜ ਨਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ। ਮਿੱਤਰਾ ਬਹਿ ਜਾ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਬਹਿ ਜਾ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਲਈ $50 ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀਰ ਰੋਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਹਿਰਾ ਮਾਝਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਬਸੰਤ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਖੋਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕ ਦਾ, ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੱਗੀ ਮਾਨ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਮਨ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਲੰਬੜ ਜੀ $50 ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਆਪ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੈ ਜੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਭੂਰੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੁੱਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਦੀਪ ਮਾਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਸੋਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਏ ਸੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੈਜ ਧਾਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲ ਅਮਨ ਦੇ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਰਾਈ, ਪਰ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਐਨ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਝੁਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੀਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਤੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਰਾਈ, ਜੱਫਾ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੋਈ ਬਿਸਲ, ਤੇ ਅਜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। $100 ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇ ਲਈ ਆ। $100 ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੀ ਸਨ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ $50 ਜਿਹੜੇ ਜੱਫੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜੇ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਟਾਰ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਸਾਫ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆ। ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗਿੱਦੜੀ ਦੰਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਗਿੱਦੜਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗਿੱਲ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਪੈਦਾ, ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ, ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਲੋਹਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਐਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਫੇਰ
ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੱਚ ਤੇ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਰੀ ਦੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੂਰੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਮਣੇ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਦੋਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ, ਪਰ ਭੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਰੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਤਗੜਾ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੇ। ਜਸ਼ਨ ਕਬੱਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਜੱਫੇ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ $100 ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸੀਓ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸਲਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ $50 ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਖਿਆਲੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਖਿਆਲੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਣਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਨਵੀ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। 10 ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ। ਸਾਡੇ 20 ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਵਾਲਾ। ਲੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮਨਿਆ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਵੇਖਦੀ। ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਕਾਰ ਪੁਸ਼ਕਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਕ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸੇਵਕ ਹੋਣੀ, ਗੀਤੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਨੇ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਪੰਮੇ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਔਰ ਕਿਰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਖੇਡਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਟਲੀ ਥਾਨ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨ ਹੋਣੀ ਉੱਡਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਰਨੇ ਹੋਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਆ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਹ ਵੈਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਆਲਮਗੀਰੀ ਹੈ ਖੇਡੂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ। ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਲੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਮਗੀਰੀਆ ਜਸ਼ਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਭੂਰੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੂਰੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 4 ਨੇ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਘੋੜਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਦਾ $100 ਮਿਲਣਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਦੋਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਰ, ਦੋਦੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬੁਲਗੁਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜੀ ਸੀਓ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ $50 ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਭਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਏ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਅੰਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ।
36ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕਣ ਪਿੰਡੇ, ਕੀ ਕਾਲੇ ਕੀ ਗੋਰੇ, ਸਾਨਾ ਵਰਗੇ ਜੁੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤੋਰੇ, ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਅਰਗੇ ਬਾਂਗ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਜੱਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਮੋਟੇ ਪੱਟ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਜੱਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਮੋਟੇ ਪੱਟ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਝੈਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ $50 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਹਿਜਾ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਡੱਕ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਲਵਾਨੀ ਵੀ ਟੌਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਸਰੀਰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਐਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਰਾਈ। ਪਰ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਤਕੜੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਾਨਾ ਆਕਲੈਂਡ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੱਤੇ ਹੋਣੀ, ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਖੜੇ ਆ, ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨ ਲਿਓ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਜਸ਼ਨ ਆਲਮਗੀਰੀਏ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਜੇ ਹੁਣੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਿੰਦੂ ਚੌਧਰੀ, ਵਿੱਕੀ ਬੱਗੂਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੀਪ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ, ਰੋਮੀ ਲਲਤੋ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੋਚੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਓ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਪਰ ਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੋਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਤੋਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਤਾਂਹੀਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਲਓ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੱਗੇ ਸੈਦੋਕੇ ਵਾਲੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵ ਹੰਟੀ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡੀਜੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ $100 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੈਦੋਕੇ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਧੁੱਪ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ 35ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆ ਸਾਹਿਬ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਬੀ ਕਲਾਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਲ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਪਰਮੀਤ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਸਾਦਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਪੰਮੇ ਸਾਦਕਪੁਰੀਏ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੀਤ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ, ਟੁੱਟ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਕੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਔਰ ਸਾਦਕਪੁਰ ਔਰ ਨਾਲ ਢੰਡੋਵਾਲ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਗਰ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਆਲਮਗੀਰੀਆ ਜਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੂਰੀ
ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਛੰਨਾ ਵਾਲਾ ਭੂਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਰੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਹਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਭੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੱਗੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ $100 ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਧਰ ਮਨਦੀਪ ਧਾਮੀ ਤੇ ਸਵਰਨੇ ਦੀ ਰਾਊਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੱਪ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਧੁੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਸੈਕੰਡ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬੈਸਟ ਬਣਿਆ। ਜਾਫੀ ਤੇ ਰੇਡਰ, ਆ ਅਮਨਦੀਪ ਘੋੜਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਜਨਪੁਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਆ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇੜੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਫੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲਮਗੀਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਬਲ ਖੰਨੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿੱਟੇ ਆਲਮਗੀਰ ਵੱਲੋਂ $100 ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਆਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਵਟ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪੰਡਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਦੇ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪੰਡਤ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਰਾਜੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਵਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਰਾਜੂ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਓ ਕਰਾਊ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਪਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਫੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਖੱਖ ਹੋਣੀ, ਪਿੰਦੇ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗਿੰਦੀ ਹੰਸਰੇ ਹੋਣੀ, ਮੰਗਟ ਹੋਣੀ, ਗੁਰਤੇਜ ਦਿਓਲ ਲਜਿਸਟਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਪਿੱਛੇ ਜਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛੰਨੋ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਹ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਅਮਨਿਆ ਕਰ ਵੀ ਗੱਲ ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਏ ਦੀ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ। ਇਹ ਜਾਫੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਭੱਜਣਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਵੀ ਜਾਫੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜੂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਅੰਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਰਾਜੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਲਵਾਨੀ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਭਲਵਾਨੀ ਵੀ ਟੌਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਤਰਨ ਯੋਧਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਏ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ 4 ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੰਨੋ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੰਨੋ ਦੇ ਲਈ $100 ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ, ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ। ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਤਿਆਰ ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੇ। ਨਿਰਮਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਪੋਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਓ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਆਲਮਗੀਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ $100 ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ $50 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਤੇ $100 ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਛੰਨੋ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ 2-2 ਕਬੱਡੀਆਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, 2-2 ਕਬੱਡੀਆਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਨ ਭੁੰਬਲਾ ਜੀ ਨਿਊ ਕੈਸਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਮੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਘੋੜਾ ਤੇ ਨਰੰਜਨਪੁਰੀਆ, ਘੋੜਾ ਤੇ ਨਰੰਜਨਪੁਰੀਆ, ਵਾਹ ਘੋੜਿਆ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਗਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਵਾਲੇ ਲਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਾਲ ਭੰਗੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਨੋ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਸਾਬੀ ਕਲਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਬੀ ਕਲਾਰ ਔਰ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਦੀ ਵਿਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦਾ। ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਰਾਜੂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਰਾਜੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਐਨ ਠੱਠ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਗਿੰਦੀ ਕਦੇ ਕਮਾਲਪੁਰੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਠ ਵੱਜਦਾ ਔਰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਠ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲਬਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਵਤ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਟਾਊਨ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਪੰਡਤ ਦੇ ਲਈ $100 ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 25 ਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 35.5। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਾਲ ਭੰਗੂ ਦਾ, ਰੂਬੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਤੇ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ ਮੱਝ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਖੋਜੇਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਗੁਮਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਗੂੜਾ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਖੰਗੂੜੇ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਲੋ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲੀ ਜੀ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਖਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ। ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਗੋਗੋਆਣੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੁਖ ਘੋਲੀਏ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੱਬੂ ਗਾਲਬ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰੀਏ ਕਿਰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਬਾ, ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਕੈਂਪ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਗਿੰਦਾ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈ। ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਬੇ ਘੜਕੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਰਿਆ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਸਾਬੀ ਕੁਲਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰੋਜ਼ੀ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਰੋਜ਼ੀ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ, ਥੋੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਗੀ ਮਾਨ? ਸੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੂਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ੀ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਯਾਰੋ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿ 1850-60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੇਖੋ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ 35ਵਾਂ ਸਾਲ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ 5-7 ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਸ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਯੋਗਦਾਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੈਪੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਜੇ ਖੇਡਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਖੇਡਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੈਨਬਰਾ ਵਾਲੇ, ਲੋਪੋ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਵੀ ਵੀਰੇ ਟੀਮ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਡਾਉਣੀ ਹੈ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਟੀਮ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਗੁਲਗਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੇਡਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ, ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਜੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਤੇ ਯਾਰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇ, ਲੰਬੜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਬਾਈ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਲਵਾਤਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਨਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੈਗਣਾ ਨਾ ਪਈਏ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ 10-15 ਮਿੰਟ, ਜੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਜਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਖੇਡੋ ਯਾਰ ਮੈਚ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਛੱਡ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਖੇਡੋ ਯਾਰ, ਹਾਰ ਜਾਗੇ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਐਡੀਲੇਡ ਫੇਰ ਆ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਆ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਉਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਹਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ।
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ। ਹਰਪਿੰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਆਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ ਆ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਰ ਗਾਲਬ ਜੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਔਰ ਬੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਹੈ। ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੋਜ਼ੀ ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਕਸ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਰਸਸ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਰਸਸ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਲੈ ਵੀ ਲੰਬੜਾ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੰਬੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਸੁੱਖੇ ਜੌਲ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਲਾੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲਾੜ ਡੇਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਰਸਸ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੈਚ ਬੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੋ, ਹੁਣ ਜੀ ਆ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ 9-10 ਆ, 9-10 ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ 9-10, ਆਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰੋ। 5 ਰੈਫਰੀ ਆ, 5 ਰੈਫਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਫਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਖੇਡਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਫਰੀ।
ਫੈਦਾ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਸੰਧੂਆ ਪਾ ਰੇਡ ਛੇੜ ਕਹਾਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 올림픽 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਕੋਈ ਅਤਕਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 16-17 ਖੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 올림픽 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦੁਬਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰ ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਧਰ ਤੀਰਥ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ ਗੋਪੇ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ। ਪਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੁਲਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਖੰਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਆ ਸਿਦਕੋ ਨਾ ਮੂਲ ਡੋਲਿਆ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਵਾਇਆ ਵੇਖ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਣਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗਾ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਡਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੇਤੂ ਹੈ ਨਾ ਟੀਮ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕ ਓਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਗੇਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੇਗੀ। ਲੈ ਵੀ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਫੋਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਣ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ। ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਮੰਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਰਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਆ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਕਿੰਗ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਲੱਖਾ ਕਿੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿੰਗ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਗ ਦਾ ਰੁਤਬਾ।
ਤੇ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਦੁਆਬਾ। ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸੀ ਚੰਨ ਵਰਗਿਆ ਹਾਣ ਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸੁੰਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਣ ਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸੁੰਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਣ ਦਿਆ। ਇਹ ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਧੂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 100-150 ਵਾਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸੁੰਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਅਰਸ਼ ਖਾਖਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਿੱਕੀ ਰਟੌਲ ਹੈ, ਪੰਮਾ ਨਾਭੇ ਵਾਲਾ, ਦਾਰਾ ਔਜਲਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਸੀ ਹੁਣੀ, ਰੌਨੀ ਹੁਣੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੌਲ ਹੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸੁੱਖਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਜੌਲ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਲਾਲੀ ਹੈ, ਤਜਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਲਦੇਵ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਹੈਪੀ ਧਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਣਵਿਕ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ AFL ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਸਰਬਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਰਬਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਪਣਵਿਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਟਰੱਕ ਲਏ ਆ, ਐਨ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰਾਜਵੀਰ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੰਨੀ ਬਾਈ ਹੋਣੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰੂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ SGGS ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਜਿਕ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਤੋਂ 6 ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 6 ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ $12,000 ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ 12,000 ਫੀਸ ਆ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਕਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ $5,000 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਫਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਆਫਰ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਗ੍ਰਿਫਨ ਕਾਲਜ 5 ਬਾਰਡਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਐਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਅਟਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਪਨਵਕ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ
35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ SGGS ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣੀ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਆਊ, ਜੇ ਨਾ ਟਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਆਊ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤਾੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤਾੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸੋ 35ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਜੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਸਖਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਨਵੀਰ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣੀ, ਚੰਨੀ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਮਨੈਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ, ਤੀਰਥ ਅਟਵਾਲ, ਗੋਲਡੀ ਸੋਤਾ ਤੇ ਬਬਲੂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਮਾਨਾ ਆਕਲੈਂਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮਨ ਦੋਲੇਵਾਲੀਆ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਗੀ ਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਪਾਲ ਬਾਜਵਾ, ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਸਾਡੇ ਮੱਧੂ ਜੀ ਬੋਪਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਭੰਡਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗਾਲਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲਕੇ ਦਾ ਮੈਚ ਗੱਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ। ਵਿਕਲੈਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਟ ਕੱਟੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਕਲੈਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੱਸੀ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਕਾਲ ਬਿਲਡਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਮਰੀਕ ਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, 2 ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਸੈਮੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਂਡ ਆਹ ਲਾਤਾ, ਉਧਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਦੜਮ ਦੜਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਠੰਡ ਸੀ ਰੋਜੀ, ਬੱਦਲਬਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੁੱਟ ਵਰਗਾ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਕ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੌਕ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਉਣਗੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਡਾਉਣੀ ਆ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਟੀਮ। ਮੈਂ 2 ਖੇਡੋ ਯਾਰ, ਐਂ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵੀਰੇ ਫਿਰ। ਐਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਟੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ? ਕਿੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਵੇ ਆ? ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਗਗਨ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਕਬੱਡੀ ਆ, ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਐਂ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਰਾਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਚੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਗੁਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਹੈ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਟੀਮ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਕੱਢ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਭੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਕੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼। ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾਈਵ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਫੁੱਫੜ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ 골ਡ ਕੋਸਟ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾਈਵ ਤੇ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ। ਬਿੱਲਾ ਜੌਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾਇਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਧ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਦੁਆਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਠਾ ਖੇਡਾਂ ਤੇ, ਤਾੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਲੈ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਮਾਝਾ ਨਾ ਮਾਲਵਾ ਨਾ ਦੁਆਬਾ ਨਾ ਪੁਆਧ, ਬੈਠਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਸਵਾਦ, ਬੈਠਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਤੂਰ ਆਇਆ USA ਤੋਂ, ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਚ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿੱਧਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕਰੇਜ ਹੈ ਰੋਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਸਾਊਂਡ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਸਸ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੁਲਗੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ 5 ਰਿਵਰਸ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਰਮਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਯਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੇਨਸ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਬੁਲਗਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬਲੀ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਾਫਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2-4 ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣੀ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਨਬਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ $50,000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ SGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂਲਾ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜਗਬਾਣੀ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਗੋਪਾ ਬੈਂਸ ਮਾਨਕ ਟੇਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਖਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ, ਕਬੱਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਕੋਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਬੁਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਏ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਪਾਲਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਗਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਪਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦਾ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਰਥੀ ਜਾਫੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 2-4-5 ਸਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਗੱਗੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ 15-20 ਸਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਬੱਡੀ ਸਾਡੀ ਖੇਡ 1 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਗੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘਾਹਦਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਚੱਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8-8:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਬੜਜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਹੈ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਅਸੀਂ 12-12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮਾਂ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ। ਟੀਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੰਡੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਯਾਰੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਸ ਗਈਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਕੌਣ ਫੜੂ ਬੁੱਟ ਤੇ ਕੌਣ ਝੁਕੂਗਾ ਗਿੱਟੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਮਿੱਤਰੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਟੀਮ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪਲੇਅਰ 2 ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਮੈਦਾਨ ਗੂੰਜਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਯਾਰੀ ਫੱਟੇ 'ਚ ਕੱਢੇ ਕਿੱਲ ਲੜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈ ਚੜਤ ਬਈ, ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੇਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੈ ਮੜਕ ਬਈ। ਖੇਡਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਪਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ। ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰੀਆ ਅੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਜੌਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇਲਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਲ ਬਿਲਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਕੋਰ ਆਟੋਮੇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਲਾ। ਸੰਭਲਿਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ। ਲੈ ਵੀ ਬਿੱਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ, ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਸੋ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੈੱਟ ਆ, ਓਕੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਕੈਨਬਰੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਤਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਹੈ। 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਊ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਊ ਸਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਰੋਜੀ 5 ਕਾਲਵਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਾਲਵਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਲਵਾ ਪਿੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਵਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੱਗਾ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੱਗਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲਵਾ ਵਾਲਾ ਜੱਗਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁੱਚਾ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਤਕੜੇ ਪੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਨ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਥੱਕਦਾ ਨਾ ਅੱਕਦਾ, ਬੇਰ ਬੇਰ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਗੁੱਟ ਫੜਦਾ, ਕੌਣ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਕੌਣ ਖੁੱਚਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ, ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੰਡੂ ਸਿੰਘੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਵਾਧਾ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਚਿੱਟਾ ਰੁਮਾਲ ਜੂੜੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਾ, ਬੜਾ ਫੱਬ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਾ ਮਲਿਆਂ ਦਾ ਝਾਫਾ ਏ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤਾਮਾਰ ਚਾੜ ਦਾ ਕਟਾਪਾ ਏ। ਪਰ ਆ ਤੇ ਅਲਕੜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਗੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਅੜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਚੀ ਲਾ ਕੇ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਜਫਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂੰਡੀ ਨੇ ਜਫਾ ਲਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਨਾ ਦਾ ਮੁੰਨਾ ਗੱਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀਪੇ ਦੀ ਰੇਡ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀਪੇ ਦਾ।
ਕੀਪਾ ਬਦਨੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਦਰੀ ਵਰਗੇ। ਲਓ ਪਰ ਆਹ ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੱਟ ਦਾ, ਖੰਨੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ। ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕੀਪਾ ਤੇ ਜੱਟ ਟੱਕਰ ਡੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਸਵਾਦ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਕਾਲ ਬਿਲਡਰ ਮਨਜੋਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਟਾਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਆਟੋ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ, ਬਲੈਕ ਗ੍ਰੈਂਡੀਅਰ ਸ਼ੋਫਰ, ਜੱਗਾ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੰਡੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵਾਹ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ, ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਵੇਖੋ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਨੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਹਿਰੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਾਪਾ ਰੇਡਾ ਰਿਹਾ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਗੱਭਰੂ, ਬਾਕੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਨਿੱਜਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜਤਿੰਦਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਯਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਟੇ ਦੀ। ਹੈਪੀ ਨਿੱਜਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੜਿਆਂ ਦਾ ਝਾਫਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਵਾਦ, ਆਹ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਹੈਪੀ ਨੇ 1 ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਕ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਧਾਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੰਧਿਆਂ ਤੇ ਢਾਏ ਨੇ। ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀਪੇ ਦੀ ਰੇਡ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਬੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਮੀਕਾ ਰਾਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਊ ਸਰੀ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀਪਾ 1 ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੂੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਰਮਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੇਡਾ ਟਾਂਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਿਆ। ਜੂੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਰਮਾਲ, ਧੂਰਕੋਟੀਆ ਗੋਪੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਿਆ। ਉਧਰ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਦੇਖ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਚਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈ ਗਿਆ ਪੇਚਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਵੀ ਰੋਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪੇਚਾ, ਉੱਡਦਾ ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਲੈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡ ਤੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 골ਡ ਕੋਸਟ ਹੈ। 골ਡ ਮੈਨੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਸਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਗੇਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬ ਖੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਸੋਤੇ ਹੋਣੀ, ਨਾਲ ਗੋਪੇ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਓ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਮਨ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਾਂਗਾ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਵਰਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰੂ ਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਚਾਹਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਲਾ ਮੋਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਬਾਲ ਦਾ ਮੋਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ, ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਧੌਲਾ ਟੱਫੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੜਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਅੱਜ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਨੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ। ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਲੱਗਿਆ। 11 ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣ ਇੱਕ ਗੜੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰਾ ਵਰਾਂਗੇ ਆਊਗੀ, ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, 4 ਜਾਫੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਜੇ ਸਰੀਰ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਭੁੰਡੀ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, 2 ਪਾਈਆਂ ਪਾਲ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਈ ਤਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ 2 ਰੇਡਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਐਡੀ ਜਾਫਲਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰੇਡ ਪਾਉਣੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਗਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਸਟ ਏਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਈਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਏਡ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਨਿਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੱਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਮੱਤਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ। ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਪੰਨੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਪੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਪੰਨੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਏ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਤਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰੋਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਤਾਰਾ। 4 ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ 2 ਤੇ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਐਨ ਤੋਗਾ ਵਾਲੀਏ ਤਾਊ ਵਰਗਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਨਛੱਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਏ ਵਰਗਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੋਟਾ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਿੱਜਰਾ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਿੱਜਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਾਰਥੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲਓ ਮੋਟੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਚੌਹਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਦਾ ਯਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪਾਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਾਲ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਲਈ ਲੱਕੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆਟੋ ਕੇਅਰ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਆਟੋ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 50 ਡਾਲਰ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਓ ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15-20 ਕਦਮ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ 12-13 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰੋ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਕਬੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਲਤੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਮ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਰੋਜੀ ਖਹਿਰੇ ਅੱਜ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਰੇਡਾਂ ਯਾਰੋ ਡੱਟ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੱਫੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਾਲ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਾਲ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। 2-2 ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਲਓ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਨੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, 70-75 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੈ, ਸਾਵਲਾ ਯਾਰ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪੱਟਾ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਦੂ ਆਖੇ ਪਿੰਨੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਗਿਆ। ਲਓ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੱਲੇ ਜੌਲ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਾਸਟ ਏਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਸਟ ਏਡ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰ ਸੱਟ ਖਾ ਬੈਠਾ ਹਲਕੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬੈਠਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਫਾਸਟ ਏਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿੱਕੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਫਾਸਟ ਏਡ ਜਤਿੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀਪੇ ਦੀ ਰੇਡ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। 4 ਜਾਫੀ ਨੇ ਤਾਊ ਸਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਤੇ ਤਾਊ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆਊ, ਕੀਪਾ ਤੇ ਤਾਊ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਊ, ਕੀਪਾ ਤੇ ਤਾਊ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਸਵਾਦ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਪੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨਿਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੱਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪੀਟੀਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ,
ਲੈ ਵੀ ਵੀਰਾ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ? ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ। ਜਿੰਦ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਮਲਾਜੇਦਾਰ ਬਾਲੇ ਹੈ। ਲਓ ਮੋਟੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ 4 ਜਾਫੀ ਨੇ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿੱਬੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੈਦਪੁਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਂਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫੂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਨੀ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜੇ ਉਧਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਗਏ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਐਨ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਟਰੱਕ ਆ, ਫੱਬਦੇ ਆ, ਜੱਚਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੂਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕੈਨਬਰਾ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕੈਨਬਰਾ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਵਿਜੇ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਿੱਕੀ ਗਰੇਵਾਲ, GV ਡਿਵੈਲਪਰਸ, ਗੱਭਰੂ TV ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ। ਵਿਜੇ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਿੱਕੀ ਗਰੇਵਾਲ, GV ਡਿਵੈਲਪਰਸ, ਗੱਭਰੂ TV ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਣਵਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਰਬਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ SGGS ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ? 7 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਤੇ 23.5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੈਨਬਰੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਪਾਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਏਡ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਰਿੱਕੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਫਾਸਟ ਏਡ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਰੋਜੀ ਕਰ ਗੱਲ ਮੁੰਡਿਆ। ਲਓ ਪਾਲ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਵਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੈਨਬਰਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਜੱਟ ਆਈਸ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੋਪੇ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਫੇਡਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਣ ਬੱਲ ਰਮੀਦੀ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਦੋਲਾ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੀ ਵਰਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ, ਜੱਸੇ ਵਰਗੇ, ਭੀਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਰੁਸਤਮ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਪਾ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਜਮਾਨਾ ਯਾਰਾ, ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ। ਕਬੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਟਿਕੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੈਨਬਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਡੀਲੇਡ ਪਰਥ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਵੈਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤਸਮੈਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੰਡੀ ਹਲਕੜਾ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ
ਪਿੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜਗਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਉਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਨੀ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਲ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਪਾਲ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਰੇਡ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਰੇਡਾਂ ਤੇ $100 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਾਲ ਹੈ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਪਾਲ 100 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸੰਭਲਿਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ। ਲੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇ ਵਾਲੀ $100 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ $100। ਜਿੰਦਰੀ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ $100 ਦਾ। ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਵਿਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣੀ, ਮਿੱਕੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣੀ, ਜੀਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਅਮਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਸੱਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈਪੀ ਨਿਜਰਾ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੇਅਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਆਈਸ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਲੇ ਬਾਈ, ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਮੇਲਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਈਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਫਾਸਟ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਆਈਏ ਇੰਨੀ ਹਾਂ ਰੋਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਣੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰੇ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹਨਾ ਵੀਰ ਵਾਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਸ ਓਕੇ। ਲਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰੇਡ ਤੇ 4 ਜਾਫੀ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਬੈਂਸੁਣਾ ਦਾ ਭੁੰਡੀ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਲਪੁਰ ਰੜਕਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਕੈਨਬਰਾ। ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਤਾਊ, ਆਓ ਤਾਊ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਤਾਊ ਤੇ ਕੀਪਾ ਤੇ ਤਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤਾਊ ਤੇ ਕੀਪਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ, ਰੋਜੀ ਜ਼ੋਰ ਬਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਪੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ? ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੋਟਾ ਲੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜੀ। ਕੈਨਬਰਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਲਓ ਨਿੱਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬਲੀ ਰਾਏ, ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣੀ ਨੇ। ਲਓ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨੇ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਨੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਬੜੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਡਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੈ ਖੇਡ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਰੋਜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਹੈ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਪਿੰਨੀ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਿੰਨੀ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਘੋਲੀਏ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਧਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਲਓ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਗਾਣਾ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ
ਕਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ 1 ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀਪੇ ਦੀਆਂ 3 ਰੇਡਾਂ ਤੇ $200 ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀਪੇ ਦੀ $200 ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਜਿੰਦਰੀ ਘਰੇ ਫੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ ਕੱਪੜਾ ਸੈਲਫ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ 1 ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਟੀਮਾਂ। ਅਮਨ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀ ਭਿੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ। ਐਨ ਸਿਰ ਕੱਢ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਹੈਪੀ ਨਿਜਰਾ ਵਾਲਾ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ। 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਲੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਕੰਨੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਨਾਲ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੁੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਜੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੰਡੀ ਮਲਪੁਰ ਅੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ। ਬੜਾ ਕਹਿਰੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿੰਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਰੇ ਜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਨੀ ਰੇਡ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਨੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਪਿੰਨੀ ਬਜਨੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਕਿਲੋ 65 ਕਿਲੋ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਲੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਭਲੀਓ ਗੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਜਿੰਦਰੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਮਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਂਚੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਉਧਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੈਨਬਰਾ ਵਰਸਸ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਐਂਜਿਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਧਰ ਕੈਂਚੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੰਡੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੱਧੂ ਦੀ ਵਿਸਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਫੀ ਦਾ। ਲਓ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਲਓ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਊ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰੀ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਨੀ ਪਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਬਸੰਤ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ, ਸਵਰਨ ਸੰਧੂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਬਾਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਲਓ ਪਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਰਿਹਾ? 골ਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਬੇ ਆਫ ਪਲੈਂਟੀ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਾ ਬੁਲਬੁਲ ਦਾ ਸਭ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਗੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰੇਡ ਆ ਥਾਂ ਦੀ $200 ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੀਜੀ ਰੇਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਊ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨਾਲ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਚੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਆਉਂਦਾ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ।
ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਪਾ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਜੰਗ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਹੈਪੀ ਨਿਜਰਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। 4 ਨੇ ਜਾਫੀ, ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਾਫੀ, 4 ਨੇ ਜਾਫੀ, ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਾਫੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਫੀ, ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਾਫੀ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਾਫੀ। ਹੈਪੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇਡ 4 ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੀਰ ਪਿੰਦੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੇ ਆਫ ਪਲਾਂਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਜੱਫੇ ਲਾਏ ਆ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੀਰਥ ਹੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਮਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਬਿਲਡਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਗੁਲਗੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਬੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਛੇਤਰੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸੋਹੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੜੀ ਤਰਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗੂ ਠਿੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਫਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਰੱਖਿਆ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਹੱਟ ਕਬੱਡੀ, ਹੱਟ ਕਬੱਡੀ, ਹੱਟ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਰੋਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੀਆਂ। ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਲਓ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਡਿੰਪੀ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਲਓ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਪਾਲ ਹੈ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਗੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੇੜੇ ਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਲਾਏਗੀ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁੰਡੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਤਰਲੋਕ ਮੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਪਤਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਨੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ 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 ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ। ਲਓ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀ। ਲਓ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਉਧਰ ਨਿਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖਾਂ ਜੇ ਪੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ? ਕੀਪਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਲਓ ਕੀਪੇ ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬਲੀ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਸਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਸੁਰੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤਰਾ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਗੁਰਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬੁਲਬੁਲਗੇ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਰਸਸ ਕੈਨਬਰਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਬਰਫ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ ਪਲੇਅਰ ਕੋਲੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਈਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਅਵਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਸ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੁਖਾ ਜੌਲ ਜੀ, ਆਈਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ 35ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੁਲਗਾ ਦੇ 44.5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ 16 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। 16 ਐਂਡ 44 ਐਂਡ ਹਾਫ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਨਬਰਾ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਕੀਪੇ ਪੱਧਰੀ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਥਾਂਦੀ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ $100 ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਤੇ ਜੱਫਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ। ਅਮਰੀਕ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਗੀ ਮਾਨ ਤੇ ਰੋਜੀ ਖਹਿਰਾ। ਸੋ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਵਰਨ ਸੰਧੂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਝੂਲਦਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਝੂਲਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ 10ਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਲੋਕੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ। ਵੈਰੀ ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪ ਤੋਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਜੀ। 2 ਗੜੀ ਚਮਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 2 ਚਿਣੇ ਗਏ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਜੀ। ਸ਼ਗਨ ਖੋਖਰ ਤਾਈਓ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਜੱਗ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜੀ, ਜੱਗ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਜੌਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਬਲਟੋਏ ਵਾਲੇ 10 ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਲਈ $50-50 ਦਾ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। $50-50 ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆ ਬੜੀ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਕੈਨਬਰਾ ਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ, ਮੈਲਬਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਲੱਬ ਦਾ ਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨਬਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਯੋਧੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜੀ, 4 ਜੰਗਾਂ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਸੀ ਨਾ 8.5 ਮਣ ਕੱਚਾ ਵਜਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ 2 ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਜਨ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ 22 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਸੀ, 22 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜੀ, 14 ਜੰਗਾਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਕਤ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਜਾਰੀ ਸਦੌੜਾ ਸਮਾਣਾ ਸੋਧਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ।
ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੁਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਰੋਨੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, और जिन्ने भी बलजिंदर बासी साहब भी आए हुए हैं। और मैच दोनों टीमों का बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है कि खून उबाले खांदा होवे फिर जमाने झुकते ने, जिन्ना कोल निशाने हुंदे भाई वो कदों रोकिया रुकते ने। खून उबाले खांदा होवे फिर जमाने झुकते ने। ये साडी कौम दा, सानू साडे शहीदां ते मान है। आओ एक बार चढ़दी कला जकारा छड्डिए, उन्हां महान रूहां नूं याद करिए, ग्राउंड गूंजे, फिर मैच की शुरुआत हो जानी है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये चढ़दी कला का जकारा मेरे वीरो। 1800 सदी के ਸਿੰਘਾਂ की गल करिए, क्योंकि सिख खेडां बाई ते जिन्ना जो कहने जिहदा विआह होवे ते घोड़ियां भी ओहदियां गाउणियां चाहीदियां। जे सिख गेमां दे उपर मैं सिख इतिहास ना बोलूंगा तो लख लानत हो मेरे ते। सो इस करके 1800 सदी के सिंह जमीनां जगह छड्ड के जंगलां चले गए। उन्होंने अपना धर्म नहीं छड्डिया बाई जी, धर्म उन्होंने अपने धर्म नूं पहल दित्ती। फिर आके खालसे राज दे बाबा बोता सिंह ते गरजा सिंह ने, दो सिंघां ने मेरे वीरो खालसे राज दे डंके वजाते हैं। मान आ सानू साडे योद्धियां ते। आओ दो टीमों का मैच, एक पासे जिहड़ी है टीम कबड्डी अकेडमी मेलबर्न ते दूसरे पासे टीम कैनबरे दी है। और दो टीमों दरम्यान एक चोटी का मुकाबला मेरे वीरों शुरू होने जा रहा है। किवें नहीं मैदानां विच ना बोलदा, मेहनत कमाइयां तां बोलदा, सौखी ने इत्थे बल्ले बल्ले खटनी, सप दी सिरी तो पैंदी मणी चकनी। आओ 21 नूं 31 च पैंदा मोड़ना, टीसी वाला बेर इत्थे पैंदा तोड़ना, खोना पैंदा मास इत्थे शेर दे जवाड़े चों तां जाके मिले बनंग शाबाशे अखाड़े चों। कौन शाबाशे खड़दा है, कौन सिरा लाउंदा है, एक गल समय दी होनी है। आओ मैच की शुरुआत होने जा रही है। एक पासे टीम कैनबरे दी है, कैनबरे दी टीम दा दर्शक भी नोट करनगे भी ਜਿਹੜੇ पासे झंडे झूर रहे हैं इस पासे कैनबरे की टीम आ गई है। और दूसरे पासे टीम जो है ये मेरे दर्शक भी नोट करनगे भी मेलबर्न कबड्डी अकेडमी की टीम लाओ। पहली कबड्डी पा के गबरू धूरी अपनी टीम के हिस्से पहला 1.5 अंक जो है अपनी टीम के लिए जोड़न में कामयाब हो चुके हैं। आओ सामने कबड्डी पाने लई आओ मुंशी कलारा वाला मैदान दे विच वध होया है। MK स्पोर्ट्स क्लब की टीम मेरे वीरों 4 जाफी तैयार बर तैयार है। और काजू रनीके दा पर इधर राजू शाहपुरी नाल मुकाबला करके ये मुंशी कलारा वाला एक तगड़ा नंबर जोड़ता होया। अगली मैच तो गल मेरा साथी बुलारा अमरीक खोसा कोटला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा चोटी का मुकाबला जो इस वेले खेड ग्राउंड के विच शुरू होया है। आ नौजवान कहते सुखा निरंजन बुढ़िया कबड्डी पाउण दे लई बढ़िया होया मेरे मित्रों। चार ने चारे प्यार ने ये खड़े मारन थापियां बई तोची लखा जवाड़ा लाली लोकी गल्लां करन खड़े। ओ भीमा मंदिर मुंडना खाली ओ बैली भज तुरिया जीते मौड़ दा पंगा पा के आओ सिंह फस गए कुंडियां दे मित्रा बह जा गोडी ला के। आओ सिंह फस गए कुंडियां दे मित्रों बह जाओ गोडी ला के। अगली रेड पैंदी है दुनिया बहनी है उधर चार ने ते चारे प्यार ने कि मैगिया में कदों पहलवान रजदे ओ मित्रों जहाजा नूं नहीं रोड़े बजदे ओ कदे ना पड़ाकू मूरे अड़े डिगरी ते चोरा मूरे अड़दे नहीं जिंदे सोहणिया मावा भी जो छाती विचों मिलदी दलेरी पैकटां दे दुध कदों दिंदे सोहणिया मावा भी जो छाती विचों मिलदी दलेरी ओ पैकटां दे दुध कदों दिंदे सोहणिया। आओ कबड्डी पै गई है दुनिया वेंदी है मेरे मित्रों। उधर कहते लाली साडा बड़ा वीर है धन्नवाद है बड़े भरा दा
ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਬੋਲ ਬਸੰਤ ਬਾਈ ਦੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੜਿਆ ਗੋਟਾ, ਲੱਗਦਾ ਰੋਪੜੀਆ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਰਣੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕਾਜੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਉੱਥੋਂ ਘੱਗਰਾ ਲਿਆਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੂਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰਪੁਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾ। ਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ, ਬਾਪੂ ਐਸ਼ ਕਰਾਵੇ ਸ਼ੌਕ ਪਗਾਵੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਖੜ ਕੇ ਬਈ ਗੱਭਰੂ ਰੇਡਾ ਪਾਵੇ, ਗੱਭਰੂ ਰੇਡਾ ਪਾਵੇ ਰੇਡ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਚਲਾਰਾ ਮਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਹ ਲੋਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਂਭੇ ਜਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗਮਾਂ ਦੇ ਰੋਵੇ ਨਾ। ਘਰ ਪੱਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਰੱਬਾ, ਕੋਠਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚੋਵੇ ਨਾ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰੀਆ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਜਾਏ ਖਾਲਸੇ, ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਆਏ ਖਾਲਸੇ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਆਏ ਖਾਲਸੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰੀ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਤੇ ਬੋਲ ਮਰੀਕ ਦੇ। ਆਓ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਾਲੀਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਵੀਰੋ ਭਾਈਓ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਇਹ ਨੇੜਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ। ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਤੋੜੇ ਤੇ ਭੇਜ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਟੰਬਾ ਪੌੜੀ ਦਾ। ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਈਏ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਰ ਕਿਹਨੇ ਸਾੜੇ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਾਈ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੇਚ ਲੋ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਡ ਤੁੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੇਡ। ਉਧਰ ਦਿਓਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਦਿਓਲ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੋਣੀ ਵੀਰ ਨੇ। ਲਓ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਖ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਭਰੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭਿੜਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਜੋੜਤਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਬੜੀ ਖਾਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ $50 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਭੰਨਦੇ ਆਇਆ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋ ਤੇ ਨਾਲ ਲਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ,
ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਧਰਮ ਲਈ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਮਾ ਖੌਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਸੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਆਜੋ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਬਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਹੈਪੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋੜ ਕਰੋੜੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਗਾਇਕ ਜੱਡਮਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪੱਗਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਰਾਜਵੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ। ਆਓ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਮੱਖੀਆਂ, ਬਾਪੂ ਐਸ਼ ਕਰਾਵੇ ਸ਼ੌਕ ਪਗਾਵੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਖੜ ਕੇ ਬਈ ਆਹ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਖੜ ਕੇ ਬਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੂਰੀ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਹ ਛਾਤੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰਨਾਮਾ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜਹੇ ਵਿਰਲੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਫਿੱਡੂ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਮਾ ਜੰਮਦੀਆਂ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਲਾਰਾ ਵਾਲਾ ਟੱਕਰ ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਏ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਾਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲੋ ਰਸਗੁੱਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬੱਲਿਆ ਚੈੱਕ ਦਲੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੈ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਲੇਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਖਾ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਆਹ ਅਮਰੀਕ ਸੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਇਹ ਹੈਪੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਪੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਗਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਪੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ, ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਪੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਭੋਰਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਭੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਹੀ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਬੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾਸੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਬੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾਸੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਔਖੀ ਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਓ ਭੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਫੜਨਾ ਪਏ ਭੂਰੀ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹ ਫੜਨਾ ਪਏ ਭੂਰੀ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਖਣਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਆਹ ਕੌਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਖੇਡਦੇ ਯੂਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਲਾ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਰੇਡ ਬੋਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁੱਖਾ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਸੁੱਖੇ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੁਣੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। 28 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੀਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਧਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਲਾਰਾ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਲਾਰਾ ਦੇ ਲਈ
ਹੈਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ $50 ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਰੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਰੇਡ ਕੋਈ ਜੱਫਾ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਆ ਜਗਰਾਓ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਧਾਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਸੂ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਜਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਪਰ ਫੌਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿੱਥੇ ਗੜੀ ਚਮਕਾਰ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਫੌਜੀ ਸ਼ੀਓ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜਫਾ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਰਖ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਭੂਰੀ ਬੂਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਘੂਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਬੜੇ ਕੱਬੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲ ਦੇ ਮਾਝੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਐ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਫਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾ ਹਾਫ ਸਮਾਪਤ ਸਕੋਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਜਾਗਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ। ਬਈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ $50,000 ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਓ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੌਕੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਵਰਨਿਆ ਜਾ ਗਿਰਾ ਲਓ ਐਨ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰ ਦਾ ਸੁੱਖਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਢਹਿੰਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਰਿਆ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ 4 ਲਾਲ ਸਨ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਮਤ ਕਹੋ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਮਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਔਰ ਪੌਣ ਡੇਰੀ ਦਾ ਸੀਹੋ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫੌਜੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕ ਪੂਰੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਰੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੈਪੀ ਧਾਮੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੈਪੀ ਧਾਮੀ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਪ
ਭਿੰਡਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਕੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਾਕੇ ਪੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਤੂਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਤੇ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਤੂਰ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਲਈ, ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਲੈ ਵੀ ਸਵਰਨ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪਈ ਹੀ ਰੇਡ ਤੇ ਇਹ ਆ ਬਗੀਚਾ ਇੰਦਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਗਾਂਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਫੇ $300 ਦੇ ਹੋਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ 3 ਜਫੇ $300 ਦੇ ਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਫੇ ਹੋਣੇ। ਥਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਖਾ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰੀਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਸ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 35ਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੈਨਵਕ ਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਆ ਫੌਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਧੂਰੇ ਵਾਲੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਇਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੁਰਸੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਬਰਜੋੜ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਮਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਭਰਾ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਵੀਰ ਨੇ ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆ ਮੇਲੇ ਪਿਆ ਆਉਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਾਵਤ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਪੰਡਿਤ ਰਾਵਤ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਲਈ $100 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਈ ਚੱਲਿਓ। ਹੱਥ ਵੱਧ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਏ, ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਤਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਵੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਨੂ ਹੋਣੀ, ਦੀਪ ਹੋਣੀ, ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੀਪ ਭਲਵਾਨ ਹੋਣੀ ਔਰ ਏਦਾਂ ਪੈਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। 4 ਨੇ ਤੇ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਰੀ ਆ ਤੇ ਬੋਲ ਸਵਰਨ ਬਾਈ ਦੇ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੜੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਭੂਰੀ ਸਮੇਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਬਾਈ ਸਿਡਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭੂਰੀ ਲਈ $50 ਪੌਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਿਡਲੀ ਤੋਂ ਭਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਕੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਿਡਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ। ਆਓ ਕਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਰੋਕਿਆਂ ਦੇ ਸਵਰਨੇ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਧਾਮੀ ਔਰ PLB ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭੰਡੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਰਜੀਵ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਫੈਬਰਿਕੇਟਰ ਮੈਲਬਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਿੱਟੀ ਘੱਗਾ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਵੇਲੇ ਮੇਤੋਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜਨ ਧਾਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਕਮਾਲ ਆ ਰਾਜੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਨ ਘਟੇਰੀ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾ ਬੈਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀਵੀ ਕਿੰਗ ਪੁੱਜਾ ਗੋਪੇ ਗੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਤਰਮਨ ਦਿਆਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਟੋਹੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਖੋਸੇ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ
$1000 ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਰੀਕ ਕਰ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਪਰਮਨ ਵੀਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੀ, ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ, ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੜਾਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੁੰਦ ਤੇ ਧੂਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਗ ਕਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਤੇ ਧੂਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਅੱਗ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਧੁੰਦ ਤੇ ਧੂਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਗ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ, 365 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ, 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ, 8760 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ, 5,25,600 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ, 3,15,36,000 ਉਸ ਘੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ। ਰੇਡ ਪੱਤੀ ਸਰਤ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਆਹ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਦੁਨੀਆ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੁੱਜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੱਡੀ ਰਾਜੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਪੂਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਿੰਮਾ ਸੰਧੂ ਪੁੱਜਿਆ। ਆਓ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਗਿੱਲ ਆਇਆ। ਆਓ ਨਾਲ ਦੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਆਲ ਲਜਿਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਮਾਣ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ, ਆਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੂਆਂ ਧੁੰਦ ਅੱਗ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਆ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਬਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਭਿੜਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਰਸਸ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਬਲਗੋਗੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਠੀਕ 10 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ, ਹੈਪੀ ਤਾਮੀ, ਤਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੱਦਾ 10 ਵਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ 11 ਵਜੇ ਮੀਰੀਪੁਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਰੂਰ ਪੁੱਜੋ। 20-5-20 ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਧ ਆਉ ਅਮਰੀਕੋ, ਪੜਾਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਰ ਗੱਲ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾ ਬਾਹੋਂ ਗੱਭਰੂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਓਏ 2 ਰੇਡਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਡੀ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਨੇ ਤੇ 4 ਪਿਆਰ। ਉਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ WhatsApp ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਮਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਬੱਡੀ 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 ਕਬੱਡੀ। ਤਰਮਣ ਪੜਾਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਧਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਦੇ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣੀ, ਪਾਲ ਭੰਗੂ, ਰੂਬੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹਰਜੀਤ ਚਾਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਤਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਾਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੜ ਜਗਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਟੀ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸਦੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਵਰਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਲੱਕੀ ਬਾਈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੱਕੀ ਮਕੈਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਲਈ $100 ਦੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਭੂਰੀ ਭੂਰੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲਈ $50 ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਜਤਿੰਦਰ ਤੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਪੈਨ ਬੈਕ ਦੇ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਬਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਚ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਐਨਜ਼ੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੌਕੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਿੱਧਰ ਜੀ ਹੋਰੇ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਹੈਪੀ ਧਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ, ਰੌਕੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਸੱਜਣ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 4 ਇੱਧਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਜਾਇਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ, ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ। ਰੌਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ ਬੇਟੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ SGGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨੋਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰਮਨ ਦਿਓਲ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਪੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਔਰ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ 23-23 ਔਰ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ 37.5 37.5। ਸੋ 37.5 ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਣ ਖਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹ ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀਰ ਨੇ ਖੰਗੂੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੌਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖੋ। ਜੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਜਿਮ ਨੀਰੂ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀਏ। ਨੀਰੂ ਵਿਰਕ ਜੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਨੀਰੂ ਵਿਰਕ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ 2023 ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। I would like to thank Mr. Punjab Sports Club, Sikh Games and Good Life Sports Club to come together and put this powerlifting, together, which was really mind-blowing. I really thank entire team for Good Life Sports Club to come forward and, we really want to extend our thanks towards you. Please come forward. I'll come in the middle. Much. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ GGS ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗੂੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੋਨੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, we would like to now invite the ladies from 69 kilo. From 69 kilo, Nappreet Kaur, first place, Nappreet Kaur in the women area. Please join Nappreet Kaur, first place, 69 kilo. दूजा वुमेन 84 किलो कैटेगरी, रवनीत देव फर्स्ट प्लेस। रवनीत देव वुमेन 84 कैटेगरी, रवनीत देव। थैंक यू SS श्री गुरु गोबिंद सिंह ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਰਾਂ ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਵੂਮਨ ਓਪਨ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਰਾਂ, ਅਵਨੀਤ ਸਰਾਂ ਫਸਟ ਪਲੇਸ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਅਵਨੀਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। Men 75 kilo, men 75 kilo, first place goes to Sukhveer Singh. First place goes to Sukhveer Singh. Shri Guru Gobind Singh transport ਵਾਲੇ ਖੰਗੂੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵੀਰ first place in 75 kilo category. Sunil Singh second in 75 kilo category. जीवन सैखों
is third place in men's 75 category. In powerlifting, the boys and girls have done a superb job, and especially the organizers, they have taken it to the next level. Sunil is already here. Sukhveer gone for the next bit. Sukhveer, Sunil second place. Sunil Singh second place. And Jeevan Sekho third place. Jeevan Sekho. Men's 85 kilo. Next, men's 85 kilo. Men's 85 kilo. First place goes to Arshdeep Singh. Men's 85 kilo. ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ 85 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਬਈ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਆ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੁੱਤ। ਪਿੰਡ ਪੱਠੇ ਦੀ ਪਾਂਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਫ ਤੱਕ ਲਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 5 ਪਹੂਆਂ ਦੇ 6 ਪਹੂਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਇੱਕੋ ਇਹ ਗੋਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 85 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ men's 85 second place. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। men's 95 ਕਿਲੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ 95 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਸਟ ਪਲੇਸ 95 and second place goes to Robin Ball. Second place in men's 95 Robin Ball. Robin Ball 95 kilo second place. And the third place Ajaypal Gill. Ajaypal Gill third place. ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਉਧਰੋਂ ਫੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਸਟ ਪਲੇਸ 95 ਕਿਲੋ ਮੈਨਸ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ 95 ਕਿਲੋ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। I think he's not around maybe. Is it? Oh, you here? Come on. What I'm looking for then? Robin Ball. Robin Ball is second. Men's 95, Robin Ball. Robin Ball, are you around, Robin? Yeah? Get ready, son. Robin Ball, second place. Men's 95. ਲਓ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਰੋਬਿਨ ਬੱਲ ਬੱਲੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਡੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਪੁੱਤ। ਪੁੱਤ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਪੁੱਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਰੱਜ ਕੇ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਯੂਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ। And we really appreciate your hard work, Puttu, and we are proud of you guys. Whatever you guys do out there is a proud moment for all of us. Third place goes to Ajaypal Gill.
Third place, you get ready now. The Iron Paradise, the boy from the bush. Yeah, Iron Paradise. Oh, look at this fella. He's a big joint. ਲਓ ਵੀ ਪਾਓ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਵਾਹ 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 ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਵਾਨਾ ਜੀ ਦਾ 95 ਕਿਲੋ ਤੇ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੀਸਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਨੇ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜੈ ਅਜਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਹੈ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਜੀ ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਨਸ open category Shubhjot Singh men's open category Shubhjot Singh well done young man ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੁਧਾਈ ਹੈ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਕਦੋਂ ਆ ਬੱਲੇ ਪੁੱਤ ਜੀਦਾ ਰਹਿ ਵਾਹ 95 ਕਿਲੋ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸ਼ੋਭ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਆ ਜਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰੀਤਾ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਪੋਰਟ and it takes a lot to get there and they have done a superb job and the crew they are so happy. Thank you. The third place goes to Ramanjeet Singh. Ramanjeet, the third place goes to Ramanjeet. Open category. ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਾਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੱਤਰੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਦੇਖਿਓ ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ I would like to invite the Good Life crew to the front of the stage. Good Life crew and Naginder Singh, the coordinator of the Australian 35th Sikh Games, Australians. Yeah, I'm aware. Good Life crew, guys, come to the front. You guys have done superb job. We know how much it takes for you guys to come out for the community event. And especially on the public holiday, especially on the Easter long weekend. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਗਰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾੜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਹੋ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੱਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗਾਇਜ਼ we really appreciate your time your efforts and your skill as well because it's not possible to manage any event without a good management team. And the guy who has supported us, when I say us, that is the committee, and he has made it possible. Look at the black cat. Woohoo! Beautiful little cat sitting there. Meow! ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਡ Wonderful job, guys. Thank you. Randeep Singh ji, Jol Sahab, sorry. Jagdeep Singh Pinder ji, हाँ जी. Thank you जी. और Pinder साहब ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆਏ ਪਏ ਇੱਥੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਯੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਨਾ Misle Punjab Sports Club the team is been very active and we want to thank you. Thank you. Okay, the winners guys, can we have a team photo? The winners? Yeah, Good Life sponsors and Crystal, you want to say a few words. You're going to be staying close that way
So otherwise you will drop off. And here you go. No, you hold it. But it has to be closed. You have to done. I want to say thank you. Can you hear me? Can you hear me? Okay. We want to inviting us. We've had absolute ball today. We've loved it. I may be around. Okay, there we go. Like that? Okay, now we're good. Look, the community that we've come in to has been super inspiring. You guys have done a fabulous job. The web, like every moment, I'm going to stop talking now because it's cutting me off. Thank you very much. Thank you, Crystal and the crew. Thank you very much. And tomorrow semi-final kabaddi match ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬਲਗੁਲਗਾ ਵਰਸਸ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ 10 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਰਸਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 11 ਵਜੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਹੋਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ ਚਨਾਵਤ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਸੌਕਰ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 85 ਕਿਲੋ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 85 ਕਿਲੋ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਮਿਸਡ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਫੋਰਵਰਡ ਮੁੰਡਿਓ ਆਇਓ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਗਏ ਔਰ 2 ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਰੋਮ ਬਾਕਸਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਔਨ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੂਮਨ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ ਇਨ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਚ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਕੋਚ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਸਮੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਗੇਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਲੱਬ ਬਾਕਸਿੰਗ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ me or you can go to Australia website or your state website. State means your Queensland state, maybe you're from South Australia or you're from New South Wales. Go to your local state and look for the registered clubs. ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਲਾਈਕ ਪਾਵਰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲਿਸਟ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੌਰੀ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਵੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2032 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਲ ਆ ਸਕਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੁੜੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਬਲਗੁਲਗਾ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੌਕਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਰੇਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 3-4 ਮੋਟੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੋ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਅਨਾਉਂਸ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾਈਵ, ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ, ਉਧਰ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ PTC, ਜਗਬਾਣੀ, ਅਜੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਵਾਲਿਓ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ everyone who has participated immensely in these Sikh games for the first 2 days. Last days is the final day and we are hoping to have a superb time together with your support. Thank you very much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।